আমরা শেখাবো কি করে প্রশ্ন তুলতে হয় চোখে চোখ রেখে। চারপাশকে নতুনভাবে জানতে দেখুন জানতে চায় দেশ দীপঙ্করের সাথে। নমস্কার, 24 আওয়ার্স টিভিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান জানতে চায় দেশ। আলোচনা করব যে তৃণমূল যেভাবে আজকে পুরো দেশ জয় করার যে ইঙ্গিত দিচ্ছে, এটা কিসের ইঙ্গিত? আগামী দিনে কি এই রিজনাল পার্টি কি হতে চলেছে একটি ন্যাশনাল পার্টি? এবং সেই নিয়েই কিন্তু আজকে সর্বভারতীয় তৃণমূলের সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু প্রেস কনফারেন্স করলেন এবং প্রেস কনফারেন্স করে তিনি কিন্তু জানিয়ে দিলেন যে তাদের রণনীতি এবং তিনি বিভিন্ন রাজ্যে তাদের দল যাচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে তারা শুধুমাত্র সেখানে ভোট লড়ার জন্য নয়, সেই রাজ্যকে জয় করার উদ্দেশ্যে তারা এগোচ্ছে। তাহলে আগামী 2024-এ প্রধানমন্ত্রী দাবিদার হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একেবারে ফ্রন্ট ফুটে রেখে তৃণমূল যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেই নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব, বিষয়টা জানবো এবং জানার চেষ্টা করব। তার সাথে সাথে আজকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিলেন, সেই ভাষণ দিয়ে কিসের ইঙ্গিত পাচ্ছি আমরা, সেই ভাষণ দিয়ে সেটা নিয়েও আমরা আজকে আলোচনা করব এবং বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা চুল ছেঁড়াছুড়ি আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের কাছে বিষয়টা তুলে ধরার চেষ্টা করব। আজকে আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেস কনফারেন্স করে তিনি কি বললেন এবং নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিলেন সেই ভাষণ থেকে আমরা কি কি বিষয়গুলো দেখতে পেলাম আমরা আগে দেখে নিই, তারপরে আমরা আলোচনায় ফিরবো এবং বিষয়টা নিয়ে আমরা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ডিবেট শুরু করব। দেখুন, एक्सपोज कर रहे हो। Amit Malviya doesn't need to teach me what is right and what is wrong, or for that matter attack the people of Bengal. He just have to take a cab to the house of his bosses in Lutyens, Delhi, and convince them to pass a bill and put put a full stop to everything else. It is as simple as that. Why can't he do that? I am requesting him कि भाई आप ये करो। आप जिन लोग को पार्टी तोड़ तोड़ के लेते हो तुम्हें कितने डायनेस्ट है, पहले उनको हटाओ फिर आप बात करो। आप डायनेस्टी का बात कर रहे हो, मैं पॉलिटिक्स का बात कर रहा हूं। उसके साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी से, कोई फैमिली से, कोई परिवार से कोई भी मेंबर पॉलिटिकल पार्टी में एसोसिएटेड है, उस पार्टी से या उस फैमिली से कोई भी सेकंड मेंबर पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, और फॉर दैट मैटर पब्लिक ऑफिस का कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए। You have the Home Minister and the Honorary Secretary of BCCI from the same family. Can Amit Malviya shoot the question to the Home Minister? Will he have the guts? I request him. I ask all of you. मैं तो भाई ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि I don't want to be in any public office. As in, I am an elected representative by the people. I am an MP. कोई कहता है कि भाई आप मंत्री कब बनोगे, आप स्टेट गवर्नमेंट में कब आओगे? आई हैव सेड दिस ऑन रिकॉर्ड. आई डोंट वांट टू बी इन द स्टेट गवर्नमेंट और फॉर दैट मैटर एनी ministerial berth for the next 20 years. Let me put this on record again. Can Jay Shah come out in open and say that I don't want to be the BCCI president for the next 20 years? I challenge him. In all grace and humility, you have a dynast who is saying, I don't want to be any minister for the next 20 years. I want to focus on the organization.
And Trinamool is the only party which is attempting to implement one person, one post policy. অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন তিনি 20 বছর তিনি কোনো মন্ত্রিত্ব নিচ্ছেন না। এই নিয়ে আজকে তিনি প্রেস কনফারেন্স করলেন এবং জনগণকে জানালেন। আসুন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে আজকে প্রধানমন্ত্রী যে আজকে তিনি ভাষণ রাখলেন সেই ভাষণ আমরা একটু দেখে নেব তিনি কি বলতে চেয়েছেন। দেখুন। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। শোনালাম প্রধানমন্ত্রী তিনি আজকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যে কথা বললেন সেখান থেকে পরিষ্কার হলো যে 18 বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেককে ফ্রি ভ্যাকসিন পাঠাবেন। কিন্তু আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সরাসরি আজকে কিন্তু তিনি প্রেস কনফারেন্স করে আজকে মোদী সরকার এবং বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। আসুন বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু জানি এবং জানার চেষ্টা করি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। যারা যারা প্রথমে আমাদের সাথে গেস্ট হিসেবে রয়েছেন তাদের সাথে একে একে আমরা একটু পরিচয় করে নিই। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে রয়েছেন তৃণমূল থেকে মোহাম্মদ জিশান, আর কংগ্রেস থেকে রয়েছে সুদীপা রয় চৌধুরী, এবং বিজেপি থেকে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে দুজন রয়েছেন। একজন হচ্ছেন শুভজিৎ দত্তগুপ্ত, আর একজন রয়েছেন আমাদের সাথে উদয় ঝাঁজি। সবাইকে 24 আওয়ার্স টিভি লাইভ ডিবেট অনুষ্ঠানে অনেক অনেক স্বাগত, নমস্কার জানিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করছি।
চলুন আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনায় যাব। আমি উদয়দির কাছে আগে প্রথমে যাই। উদয়বাবু শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? উদয়বাবু শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ উদয়বাবু, আমি একটা কথা আপনার কাছে জানতে চাইবো, আজকে রাজ্যে যেভাবে আপনারা বলছেন যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে সন্ত্রাস হচ্ছে, রাজ্যপাল মুখ্য সচিবকে আজকে ডেকেছিলেন এবং তার রিপোর্ট দিয়ে তিনি অসন্তুষ্ট, কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর কোনো জায়গায় আজকে রাজ্যের সন্ত্রাস নিয়ে একটা পর্যন্ত কোনো কথা নেই, আমরা যেটা শুনতে পারলাম। তাহলে কি শুধুমাত্র মানুষকে বোঝানো, উস্কানো, মানুষকে এই 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 বিষয়টা নিয়ে একটুখানি পার্টিতে একটুখানি মানুষকে যাতে বোঝানো যায়, তার জন্যই কি এরকম প্রয়াস করা হচ্ছে? আমি এই বিষয়টা আপনার কাছে একটু জানবো ক্লিয়ারলি উদয়বাবু। কি রকম প্রয়াস? আজকে প্রধানমন্ত্রী কেন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি রাজ্যের সন্ত্রাসের কথা একবারও বললেন না? একবারও তো বলা উচিত ছিল না, কারণ যেখানে রাজ্যপাল এবং বারবার স্বরাষ্ট্র মুখ্য সচিবকে ডাকছেন, তিনি এই নিয়ে কথা বলছেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মাফ করবেন প্রধানমন্ত্রীর মুখে কিন্তু এই নিয়ে কোনো কথা দেখলাম না। আমার মনে হয় যে আপনার এই প্রশ্নটাই বোকা বোকা, বুঝলেন? না, আমার এটা তো সেই একজন বোকা প্রশ্ন- মানে না, এক সেকেন্ড দাঁড়ান না। আপনার মতন একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের কাছ থেকে এই প্রশ্নটা অ্যাটলিস্ট আমি আশা করিনি। প্রধানমন্ত্রী আমার জানার যখন ইচ্ছা। রাষ্ট্রের নামে এক সেকেন্ড, প্রধানমন্ত্রী যখন রাষ্ট্রের নামে একটি বার্তা দিচ্ছেন, ওইটা কিন্তু পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম না, ওইটা প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস। ঠিক আছে? তাহলে প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস ইউজ আপনারা করে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শাসন জারি করতে হবে, রাষ্ট্রপতি শাসন করতে হবে, এই নিয়ে প্রচুর আমরা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা মানে একটা জল গরম করার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু আদেও কি মোদী সরকার শুধুমাত্র উস্কানি দিয়ে মানুষকে বোঝানোর প্রশ্ন জন্য এই প্রয়াস? প্রশ্ন করলে উত্তর শোনার ধৈর্য রাখতে হয়। একদম আমার ধৈর্য আছে, আপনি এই বলুন। মাঝখান না, প্রশ্ন করেছেন, উত্তর শোনার ধৈর্য রাখুন। আমি আশা করি আমি আপনাকে কতটা সন্তুষ্ট করতে পারবো জানি না। আপনার চ্যানেল যারা দেখছেন, আমি জানি অনেকেই দেখেন, তো তাদের কাছে আমার কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিন্তু একটু 1-1.5 মিনিট আনইন্টারাপ্টেড দিতে হবে। বলুন, ঠিক আছে? বলুন। এবার আমি যেটা বলছিলাম, সেটা প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা রাষ্ট্রের নামে সন্দেশ দিয়েছেন, আর ওনার কথার মূল ইস্যু ছিল করোনা। দেশ কিভাবে করোনার সাথে লড়ছে, দেশ কিভাবে করোনার সাথে লড়েছে, কিভাবে করোনার সাথে লড়বে। একটু দেশের বলে নিন, আপনি, আমার বলতে খুব ইচ্ছা করছে, যাই হোক আপনি বলুন। দেশে 30শে এপ্রিল পর্যন্ত ভ্যাকসিন কিভাবে হয়েছে, 30শে এপ্রিলে কোন পরিস্থিতিতে, কিরম পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারদের হাতে কিছু দায়িত্ব ছাড়া হয়েছে, আর রাজ্য সরকাররা ওই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে, সেটা উনি বলেছেন। তারপরে কি বলেছেন যে 21শে জুন থেকে 18 থেকে 18+ যতগুলো লোক সবাইকে কেন্দ্রীয় সরকার করোনার ভ্যাকসিন দেবে, আর ওই ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ চলবে, তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার আর প্রত্যেক রাজ্য সরকার একসাথে মিলে কাজ করবে, আর ওই 25% লায়াবিলিটি যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটাও আর রাজ্য সরকারদের ঘাড়ে বর্তাবে না, ওটাও কেন্দ্র সরকার নেই। এবার যেখানে আপনি প্রশ্ন করলেন আমাকে, আমরা ফিজিক্স নিয়ে উথল পাথাল মাচাচ্ছি, অবশ্যই যেদিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তার 3rd টার্মে, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির খুব কম হলে 40 জন, প্রি পোল ভায়োলেন্স ছেড়ে দিন, পোস্ট পোল ভায়োলেন্সে ভারতীয় জনতা পার্টির 40 জন খুন হয়েছেন। 400 থেকে 500 হিন্দু ফ্যামিলি পশ্চিম বাংলা ছেড়ে আসামে গিয়ে বসবাস করতে, শরণ নিতে বাধ্য হয়েছেন। আমাদের কর্মীরা এখনো অনেকে ঘর ছাড়া, হাইকোর্টের ডাইরেকশন দেওয়ার পরেও, হাইকোর্ট স্পেসিফিক ডাইরেকশন দেওয়ার পরেও পুলিশ কানে তুলো দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ন্যাচারালি, গভর্নর বিইং হেড অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইন দ্য স্টেট, he will definitely call for a report from the chief secretary and also from the home secretary, and he did that. Now he was satisfied or not, that is up to the governor, while he is performing his constitutional duty. Now what report he will send to the president of India,
that is again up to the governor's office and president's office. আর ওই রিপোর্টের ওই ins and outs, tits and bits of that report perhaps cannot be discussed on a television channel. দুটোই কিন্তু সেপারেট বিষয়। ধন্যবাদ। এবার বলুন আপনার কি প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, আমি আবার আমার প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে যাব। আমাদের সাথে আরো যারা গেস্ট রয়েছেন, আমাদের সাথে সুদীপা রায় চৌধুরী রয়েছেন। মাফ করবেন, ওনাকে আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধি বলে ফেলেছিলাম। উনি অ্যাকচুয়ালি তৃণমূল থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আমি একটু বুঝতে ভুল হয়েছে আমার। হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, সুদীপ্তা রায় চৌধুরী। শুনতে পাচ্ছি আমার। হ্যাঁ, সুদীপ্তা রায় চৌধুরী। হ্যাঁ, সুদীপ্তা রায় চৌধুরী। হ্যাঁ, সুদীপ্তা দেবী, আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে আজকে সন্ত্রাস নিয়ে যেখানে বারবার কথা উঠছে, সেখানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বা অন্য কোনো যারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয়েছে, তারা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এগেনস্টে সরাসরি মুখ খোলার মতো মনে হয় না আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। অনেকেই ব্যাকফুটে চলে গেছেন। কি বলবেন বিষয়টা নিয়ে আজকে? অ্যাকচুয়ালি দেখুন, সন্ত্রাস যে মানে রাজ্য বিজেপি এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছে, তার তো কোনো অ্যাকচুয়ালি কোনো ভিত্তি নেই। একটা মিথ্যাকে আপনি কতদূর চিনে নিয়ে যেতে পারেন? ওরা ইলেকশনের আগে বলেছিল 150 জন কর্মী মারা গেছে, আপনার প্রি ইলেকশন আর পোস্ট ইলেকশন মারা গেছে 40, মানে এই 190 জন, মানে প্রায় 200-র কাছাকাছি কর্মী যদি সত্যি ওই দলটা থাকতো এবং বুথে বুথে বসাতে পারতো, এরম শোচনীয় পরাজয় হতো না বলেই আমার ধারণা। অতএব আজকে বিজেপি কি বলছে কি না বলছে, এগুলোকে মানে আজকে বোধহয় দিল্লি বিজেপি সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না, অথবা দিল্লি বিজেপি এখন বোধহয় বিভিন্ন রকম এজেন্সি ব্যবহার করে যেভাবে রাজ্যটাকে অস্থির রাখার চেষ্টা করছে, মানে কখনো সিআইডি, আমি লেলিয়া দিয়ে শব্দটাকে খুব সচেতন ভাবেই ব্যবহার করলাম, বা কখনো আমলাকে ডিস্টার্ব করে ইত্যাদি করে যেভাবে একটা অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বা অরাজকতা তৈরি করার চেষ্টা করছে, এও বড় নজিরবিহীন। আজকে উনি এসেছেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, যে ওর কি বলে বক্তব্য ছিল মূলত কোভিড এবং কোভিড সিচুয়েশন। অ্যাকচুয়ালি কোভিড সিচুয়েশনে উনি তো খুব ইমেজ কনসিয়াস পারসন, ওর ইমেজ খুব ডিস্টার্ব বহির্বিশ্বের কাছে। এখন উনি সেই ইমেজ মেরামত করতে নেমেছেন। উনি প্রথমে চেষ্টা করলেন মেহুল চোকসিকে ফিরিয়ে সেই টোটাল মানুষের নজরকে সেই দিকে ঘুরিয়ে দিতে। সেটা যখন উনি সাকসেসফুল হলেন না, তখন উনি এখন চেষ্টা করে, এখন ওনার ইমেজ রক্ষার একমাত্র পন্থা হচ্ছে, আর কোনো রাস্তা নেই, ফ্রি, যেটা বারংবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন সকলের জন্য, এবং অন্যান্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তাই হয়েছে, সকলের জন্য ফ্রি ভ্যাকসিন। তাই উনি এখন বিপদে পড়ে সকলের জন্য ফ্রি ভ্যাকসিন ডিক্লেয়ার করতে বাধ্য হয়েছেন। এর মধ্যে যদি আবার পশ্চিমবঙ্গের ইস্যুটা উনি খুঁচিয়ে তোলেন, সেটা ওর ইমেজের জন্য পরিপন্থী হবে। উনি নিশ্চয়ই এত নির্বোধ নন, উনি রাজ্য বিজেপি নন, উনি নির্বোধ, যথেষ্ট কানিং পারসন। কিভাবে কোনটা কখন করতে হয় সেটা উনি জানেন, উনি সেটাই করার চেষ্টা করেছেন। আজকের লড়াইটা হচ্ছে ভারতবর্ষবাসীকেও কোনো রাহাত দেওয়া না, ভারত অ্যাকচুয়ালি কোভিড সিচুয়েশন থেকে ইন রিয়েল কন্ট্রোলে আনা নয়। আজকের লড়াইটা হচ্ছে শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীর নিজের ইমেজকে, ভাবমূর্তিকে আবার বহির্বিশ্বের কাছে একটা আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কিছু গড়ে তোলা। সেটাই উনি করতে আজকে মন কি বাত করেছেন। ধন্যবাদ সুদীপ্তা দেবী। আবার আপনার কাছে, মাফ করবেন সুদীপ্তা দেবী, আবারও আপনার কাছে যাব। আমি একটু শুভজিৎ দত্তগুপ্তর কাছে যাব। শুভজিৎ শুনতে পাচ্ছেন? তিনিও আমাদের সাথে বিজেপি প্রতিনিধিত্ব করছেন, যথেষ্ট ভালো বক্তা। আমি ওনার কাছে জানতে চাইবো যে শুভজিৎ বাবু, আজকে বিজেপি কি কোথাও ব্যাকফুটে খেলছে? কারণ আজকে আমরা দেখছি যে রাজ্যে যেভাবে সন্ত্রাস,
সেই সন্ত্রাস নিয়ে বারবার আপনারা বলছেন রাষ্ট্রপতির শাসন চাই, আমরা চাইছি যে যাতে আমাদের প্রোটেকশন দেওয়া হোক, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তো বারবার আমরা দেখেছি যে ব্যাকফুটে ছিল সেই ইলেকশনের পর থেকে সেরকম আমরা কাউকে দেখতে পাইনি রাজ্যে। কিন্তু আজকেও আমরা দেখলাম যেভাবে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিলেন, উদয়বাবু বললেন এটা একটা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ভাষণ, এখানে পার্টির উদ্দেশ্যে কিছু বলা যায় না। তো আপনিও কি একমত সেই বিষয়? না না, এটা তো উনি ক্লিয়ার করলেন। আসলে যে সমস্যাটা হচ্ছে, আপনাদের মতো সাংবাদিকদেরও আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পার্টি সব তো একাকার। এখানে মুখ্যমন্ত্রী তার মানে রাজনৈতিক দলের ব্রিফগুলো নবান্ন থেকে করে। এটা দেখতে দেখতে আমরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি পশ্চিমবঙ্গে যারা থাকি, যে কোনটা পার্টি, কোনটা সরকার, কোনটা ডেকোরাম, কোনটা ডেকোরাম নয়, উনি তো কোনো কিছুই ফলো আপ করেন না। তার ফলে আপনাদের মনে হচ্ছে যে উনি সব জায়গায় কেন বিজেপির বক্তব্য বলেন না। প্রধানমন্ত্রী একটা পদ, সেই পদের একটা আলাদা গরিমা আছে। তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে, সেখানে কেন বিজেপি, সন্ত্রাস, পশ্চিমবঙ্গের স্পেসিফিক ইস্যু, এগুলো তো আসা উচিত নয়। না আনাটাই বোধহয় স্বাভাবিক। শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে সুমিত, বলুন, শুনতে পাচ্ছি আমরা। সেখানে তো স্বাভাবিকভাবেই যখন প্রধানমন্ত্রী কোনো ইস্যু ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন, সেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেমন ক্যাজুয়ালি এই মদন দেখে নেবে, এই ববিকে বল বলে উনি যেটা প্রেস করেন, সেটা দেখে দেখে তো আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এবং আমরা দেখছি যে উনারা সমস্ত রাজনৈতিক বক্তব্য বলুন, রাজনৈতিক কর্মসূচি বলুন, সবই নবান্নে হচ্ছে। ওনার পার্টি অফিস থেকে তো কিছু হতে আমি দেখি না। তো এখানে যেটা সমস্যা, আমাদের ওটা দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একটা নির্দিষ্ট ইস্যুতে বক্তব্য রাখতে এসছেন, তখন এটা আসবে না, এটাই স্বাভাবিক। যে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য বিষয়গুলো যেগুলো রাজনৈতিক কন্টেক্সট, এটা তো আমাদের রাজনৈতিক দাবি বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গের যে সন্ত্রাসের ইস্যুটা আমরা তুলছি, এটা রাজ্য বিজেপি তুলছে, এটা কেন্দ্রীয় সরকার তুলছে না, রাজ্য বিজেপি তুলছে। এবার রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে রিপোর্ট গুলো যেগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পৌঁছাচ্ছে, সরকার তার মতো করে একটা মূল্যায়ন করছে। আর সেই মূল্যায়ন যথাযথ সময়ে তারা জনসমক্ষে আনা, বা সেক্ষেত্রে যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বক্তব্য দিতে হয়, সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে কিন্তু বক্তব্য রাখবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমাদের এখানে আরেকটা মুশকিল কি জানেন তো, এখানে মুখ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী, সব বক্তব্যই মুখ্যমন্ত্রী দিয়ে দেন। আমাদের অন্যান্য মন্ত্রীদের কোনো বক্তব্যই শোনা যায় না। তো তার ফলে এই যে পরিস্থিতি দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি পশ্চিমবঙ্গবাসী, যে অর্থমন্ত্রকের ব্রিফও উনি করছেন, শিক্ষা মন্ত্রকের বিষয়ে উনি বলছেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তো উনি অফিসিয়াল মন্ত্রী ছেড়ে দিন। তো বিষয়গুলো এই জায়গায় যে প্রত্যেকের কিছু দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বের কিছু পরিধি আছে, পরিসীমা আছে, এবং সেই অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপন হবে। তো সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নির্দিষ্ট ইস্যুতে ব্রিফ করেছেন, সেখানে এটা এলে বরঞ্চ অপ্রাসঙ্গিক হতো, না আসাটাই স্বাভাবিক। আর রাজনৈতিক সন্ত্রাসের দাবি আমরা বিজেপিগতভাবে তুলছি, তার অনেক তথ্য প্রমাণও আছে, আপনারা বিভিন্ন মিডিয়ায় সেগুলো দেখিয়েছেন। সেগুলো নিয়ে সরকার বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তার মতো করে তদন্ত করবে, সেটা তো বিজেপির কথাই চলবে না, তাদের একটা আলাদা তদন্ত প্রক্রিয়া আছে। সেই রিপোর্টগুলোর উপর তারা তদন্ত করবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। এটা আমাদের রাজনৈতিক দাবি যে আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত এবং আমরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার, এটা আমরা রাজ্য বিজেপিগতভাবে বলছি। ধন্যবাদ। হ্যাঁ সুদীপ্তা দেবী কিছু বলতে চাইছিলেন, আমি ওনাকে একটু সুযোগ দেবো, কিন্তু খুব সংক্ষেপে বলবেন, 30 সেকেন্ডে। আমি একটা জিনিস মনে করাবো, শুভজিৎকে বোধহয় ভুলে গিয়েছে। শুভজিৎ, তোর কি মনে নেই যে নোট ব্যানিং যখন হয়েছিল, সেইটা তো অর্থমন্ত্রকের ছিল, প্রধানমন্ত্রী কেন বলবেন? অর্থমন্ত্রী নেই, দেশে ছিল না অর্থমন্ত্রী? ওটা কিন্তু জেনারেল কোনো অর্থ বিল নয়, ওটা একটা অর্থ বিষয়ক এবং অর্থ বিষয়ক, মূলত অর্থ বিষয়ক একটা বিল, এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী কেন? কোথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি না অর্থমন্ত্রীকে? অর্থমন্ত্রী কোনো রোল নেই। এবং আমি আলো জ্বালাই তোকে যে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রকে জানিয়েছেন একটা হিস্টোরিক্যাল ডিসিশন, যেটা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বোধহয় প্রথম। টিকার, এবং আমি আরো একটা উদাহরণ দিচ্ছি, টিকার প্রকৃত অবস্থান কি হতে পারে। নীতিন গডকরি একটা মন্তব্য রাখছে, ওদিকে মনসুখ মান্ডভিয়া একটা বক্তব্য রাখছে, তার মানে কেউ কিছু জানেই না, সবটাই ঠিক হয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে। এখন ভারতবর্ষে একটি দপ্তর,
প্রধানমন্ত্রী সবটা ঠিক করে কিভাবে বিজেপি চলবে, কিভাবে এজেন্সি চলবে, কিভাবে চলবে। ধন্যবাদ। আমি এবার একটু জিশানের কাছে যাব। জিশান শুনতে পাচ্ছ আমাকে? হ্যাঁ, আমি আসবো আপনার কাছে। উদয়বাবু একটু ওয়েট করতে হবে। জিশান, হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি, একদম পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। জিশানকে অনেক অনেক স্বাগত। এই মুহূর্তে আমাদের সাথে এডিটর ইন চিফ 24 আওয়ার্স টিভির জয়দেব বাবু আমাদের সাথে জয়েন করে গেছেন। তো আমি জয়দেব বাবুর কাছে যাবো বিষয়টা নিয়ে। তো জিশান, আমি একটা কথা জানবো যে যেভাবে আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয়লাভ করে আজকে তিনি যেভাবে আজকে 213টা আসন নিয়ে রাজ্যে সরকার তৈরি করেছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি যে শুরু থেকেই যেভাবে বিজেপির তরফ থেকে একটি বারবার কথা উঠে আসছে যে আমাদের সন্ত্রাস হচ্ছে এবং সেই সন্ত্রাস নিয়ে সব রাজ্যপালও বারবার বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখেছি গেছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মুখে আজকে কিন্তু রাষ্ট্রের যে ভাষণ সেখানে কিন্তু আমরা এরকম কোনো কথা শুনতে পেলাম না। কি বলবে বিষয়টা নিয়ে, যেটা আমাদের উদয়বাবু বলল যে এটা একটা রাষ্ট্রের প্রতি ভাষণ, সেখানে কোনো ব্যক্তি বা কোনো পার্টির উদ্দেশ্যে কথা বলা সম্ভব নয়। তুমিও কি একমত সেই বিষয়ে, কি বলবে? হ্যাঁ, সেই বিষয়ে আসার আগে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আমি বিষয় প্রথমে আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছি উদয়বাবু খুব হাসাহাসি করছেন। তো সেটা নিয়ে একটাই কথা বলবো যে আজকে প্রধানমন্ত্রী যখন লাইভ এসেছিলেন, তো ঠিক সেইভাবে আমরা অনেকক্ষণ হাসাহাসি করেছি ওনাকে দেখে, এবং দেখে অভ্যস্ত। উনি যখনও লাইভ করতে আসেন আমাদের হাসি পায়, কারণ উনি সব সময় ভারতবর্ষকে কিভাবে বোকা বানানো যায় সেটার জন্য উনি লাইভে আসেন। দ্বিতীয় কথা বলি, উদয়বাবুর সাথে এই আপনার চ্যানেলেই আমার দেখা হয়েছিল ঠিক 2রা মের আগে ভোটের সময়। উনি বিরাট ফর্মে ছিলেন তখন, খুব ভালো লাফালাফি করছিলেন চ্যানেলে এসে। তো এবং আমাকে অনেকক্ষণ ধরে বলছিলেন তুমি কাগজ খোঁজো, কাগজ খোঁজো, কাগজ খোঁজো। তো ওই দৃশ্যটা আমার মনে পড়ে গেছে। তো যেদিন 2রা মের দিন রেজাল্ট বেরিয়েছিল, উদয়বাবুর সেই সিনটা না আমার মাথায় এসেছিল, এবং সেটাও ভেবে আমি খুব হাসাহাসি করছিলাম, ঠিক যেইভাবে এখন উদয়বাবু হাসাহাসি করছে চ্যানেলে বসে। যাই হোক, সেই কথাগুলো পরে বলবো। উদয়বাবু নিজের বক্তব্যের সময় অনেক কথা বলেছেন। প্রথমে বললেন যে রাজ্যগুলো যখন আমাদের করোনা দায়িত্ব নিতে পারেনি, মুখ থুবড়ে পড়েছে, ভ্যাকসিনেশনে দিতে পারেনি, তারপর আজকে প্রধানমন্ত্রী নাকি এসে সেই দায়িত্বটাও নিয়ে নিয়েছেন। আহা, কত সুন্দরভাবে বললেন। আমার মনে উনি ভুলেই যাচ্ছেন যে এবং কেন্দ্র সরকারের কতটা গাফিলতি ভ্যাকসিনেশন পলিসি নিয়ে। আমি এক এক করে ওনাকে মনে করাবো। উনি যে আজকে এত সুন্দর করে বললেন না রাজ্যগুলো ফেল করেছে, আমি ওনাকে মনে করিয়ে দিই রাজ্যগুলোকে ভ্যাকসিন কেনার দায়িত্ব দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী, যেটা সব থেকে বড় ভুল। কারণ ওরা জানা নেই হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল বাজেট 2021 থেকে 2022 মধ্যে কেন্দ্র সরকার 35,000 কোটি টাকা পেশ করেছিল ভ্যাকসিন প্রকিউরের জন্য, ভ্যাকসিন কেনার জন্য। তাহলে এটা কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব ছিল ভ্যাকসিন গুলো কিনে ফ্রিতে রাজ্যগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা। এবং এটা কোনো বড় কাজ করছেন না উনি ফ্রিতে ভ্যাকসিন দিয়ে, সমস্ত দেশে সেই কাজটাই করা হয়েছে। প্রত্যেক দেশে কেন্দ্র সরকার কিন্তু ভ্যাকসিন কিনে রাজ্যগুলোকে ফ্রিতে ডিস্ট্রিবিউট করেছে। আর আমাদের দেশে নরেন্দ্র মোদী, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যখন ওনার ভ্যাকসিন দেওয়ার অর্ডার উচিত ছিল কবে, লাস্ট ইয়ারে যখন আমরা ফার্স্ট ওয়েভের পরে আমরা ঠিক হচ্ছিলাম, সেই সময় ওনার ভ্যাকসিনেশন অর্ডার দেওয়া ছিল, বেশিরভাগ দেশ তখনই কিন্তু দিয়েছে, ইন দ্য মান্থ অফ মে অর জুন 2020। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী 2021 জানুয়ারি মাসের ভ্যাকসিনের অর্ডার দিয়েছেন। এটা প্রথম ওনার গাফিলতি, এবং কিভাবে কেন্দ্র সরকার মুখ থুবড়ে পড়েছে ভ্যাকসিনেশন পলিসি নিয়ে, তার একটা ফ্যাক্টর। দ্বিতীয় ফ্যাক্টর বলি, আজকে প্রধানমন্ত্রী এই আফসোস হয়নি যে রাজ্যগুলো পারেনি দায়িত্ব নিতে। যখন সুপ্রিম কোর্ট তুলোধনা করেছে কেন্দ্র সরকারকে এই ভ্যাকসিনেশন পলিসি নিয়ে, তারপর নরেন্দ্র মোদী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে লাইভ এসে আজকে সেটাকে কভার আপ করার চেষ্টা করেছেন। আমি ভুলে যাচ্ছি একটা জিনিস, আর একটা আপনাকে মনে করিয়ে দিই, উদয়বাবুকে স্পেশালি, সুপ্রিম কোর্ট শুধু ভ্যাকসিনেশন পলিসি নিয়ে নয়, ভ্যাকসিনেশন এই যে ডুয়াল প্রাইস থিওরি সেটা নিয়েও কিন্তু তুলোধনা করেছিল। আজকে যে উনি বলছেন রাজ্যগুলো মুক্ত হচ্ছে করোনা দায়িত্ব নিয়ে, আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, একটা কোম্পানি দিয়ে দুটো দামে ভ্যাকসিন কেন কেনা হবে? কেন্দ্র সরকার কিনবে কম দামে আর রাজ্যগুলোকে কিনতে হবে বেশি দামে। 35,000 কোটি টাকা যেটা বাজেট থেকে কেন্দ্র সরকার পেল, সেই টাকা দিয়ে নরেন্দ্র মোদী কি করেছেন সেটা নিয়ে আজকে বলতে লাইভ সেশনে 99,000 কোটি টাকা আরবিআই থেকে নেওয়া হয়েছিল, এবং
কেরালা হাইকোর্ট 24 মে 2021 একটা ডিসিশনে জিজ্ঞেসও করেছে কেন্দ্র সরকারকে যে সেই 99,000 কোটি টাকা কেন ভ্যাকসিনেশন পলিসিতে ইউজ করা হয়নি। এইসব উত্তর দেবার ওনার ক্ষমতা নেই প্রধানমন্ত্রীর। উনি শুধু নাটক করতে আসেন লাইভে এসে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য। আজ যে বলছেন 18 বছর উঠতে আমি ফ্রিতে ভ্যাকসিনেশন দেবো, আরে সেটাই তো দেবার কথা ছিল। সেই নিয়েই তো বিরোধী দলগুলো এতদিন ধরে আন্দোলন করছিল। আপনার চ্যানেলেও আমি আগের দিন এই কথাটাই বলেছি, জয়দেব বাবু ছিলেন, যে কেন ফ্রিতে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্ট তুলনা করেছে কেন্দ্র সরকারকে যে একটা ভ্যাকসিনেশন পলিসি এতটা এতটা মানে কনফিউজিং কেন, কেন দুটো দামে কিনতে হবে, কেন 18 থেকে যারা 45 বছর অব্দি বয়স তাদেরকে কেন টাকা দিতে হবে, বাদ বাকিদের টাকা দিতে হবে না, এই কনফিউশন কেন। নরেন্দ্র মোদী আর একটা কথা বলেছেন আজকে লাইভ সেশনে, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। কোভিন পোর্টাল নিয়ে উনি বলেছেন যে কোভিন পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করলে নাকি ভ্যাকসিনেশন পাওয়া যাবে, লাইভ ভ্যাকসিনেশন, এবং বলেছেন যে কোভিন পোর্টাল নাকি সারা বিশ্বতে খুব আপলস পেয়েছে, খুব তারিফ করা হয়েছে নাকি কোভিন পোর্টালের। আমি ওনাকে বলতে চাই আমাদের কাছে এরকম কোনো তথ্য নেই, আর কোথাও কোনো তারিফ করা হয়নি, উল্টো ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে। কারণ এই কোভিন পোর্টাল Exactly so. একটা ডিজিটাল ডিভিশন এনেছে রুরাল ইন্ডিয়া এবং আরবান ইন্ডিয়ার মধ্যে। আজকে যারা গ্রামে থাকে তারা একটা অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে পারে না, একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে পারে না, তারা অভ্যস্ত নয় অ্যান্ড্রয়েড ফোনের দ্বারা, তারা ইন্টারনেট নিয়ে অভ্যস্ত নয়, তাদের ওখানে ঠিকঠাক ভাবে নেটওয়ার্কও পৌঁছায়নি। কারণ যাকে দায়িত্ব দিয়েছে আম্বানিকে নেটওয়ার্কের, সে গ্রামের দিকে অত চোখ দেয় না, যেখানে লোক আমার শহরের দিকে বেশি চোখ দেয়। যাই হোক, ওটা ওনাদের বিষয়, আম্বানিজির বিষয়, আমি ওনার ব্যাপারে মন্তব্য করব না। ওনাকে যে চালান আমাদের মোদি বাবু, উনি তো আজকে অনেক কথা বললেন কোভিন পোর্টাল নিয়ে। আমরা দাবি করছি যে কোভিন পোর্টালও বন্ধ হওয়া উচিত, এবং আমি আশাবাদী যে এই কোভিন পোর্টাল নিয়েও সুপ্রিম কোর্ট খুব শিগগিরই কেন্দ্র সরকারকে তলব করবে এবং বলবে যাতে এই ডিজিটাল ডিভাইডটা বন্ধ করা হোক রুরাল ইন্ডিয়া এবং আরবান ইন্ডিয়ার মধ্যে। তাই উদয়বাবু আপনি ভালো করে শুনবেন, এই যে আপনি এত কথাগুলো বললেন, তো আমি জানি আপনাদের এটা অভ্যেস, আপনারা সবসময় মিথ্যাটাকে এত সুন্দর করে বলেন যাতে মানুষ সত্যি সেটাকে ভেবে নি, কিন্তু সবসময় সেটা হবে না। কারণ আপনি মনে রাখবেন আপনি পশ্চিম বাংলায় আছেন এবং এখানে প্রত্যেকটা মানুষ শিক্ষিত, তারা প্রত্যেক মানুষ সবকিছু নিয়ে কিন্তু সচেতন, এবং তার উত্তর আপনারা দোসরা মে পেয়ে গেছেন ভালো করে, যে পশ্চিম বাংলায় আপনাদের এই মিথ্যেবাদী দল চলবে না। এবং 2024-এ আপনারা দেখবেন, আপনাদের প্রমাণ করে দেব যে যতই নাড়াও কলকাঠি, দিল্লিতে এবার হাওয়াই চটি, এটা প্রমাণ হতে চলেছে। সেই নিয়ে তারা ভয়ভীত, আজকে বুঝতে পারছে না কি করবে। আজকে টুইটারে কিন্তু ট্রেন্ডিং বেঙ্গলি প্রাইম মিনিস্টার হ্যাশট্যাগ, এটা মাথায় রাখবেন। এবং 2024-এ আপনার প্রধানমন্ত্রী যে চেয়ারটা, সেটা কিন্তু একজন বাঙালির 66 বছরের নারী দখল করতে চলেছে। কারণ এতটা কষ্ট করতে হবে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, প্রধানমন্ত্রী নিজেই যেই ভুলগুলো করছেন, যেইভাবে মানুষকে ভোগাচ্ছেন এই করোনা পরিস্থিতিতে, মানুষ কিন্তু একটা হাত খুঁজছে, এবং সেই হাত, সেই শক্তিশালী হাত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত, মানুষ সেটাকে পেতে চলেছে। এবং পশ্চিমবাংলা থেকে শুরু হয়েছে আপনাদের শেষের শুরু, এবং 2024-এ আপনারা দেখবেন, এবং আশা করি যে আপনারাও গর্ব করবেন যে একটা বাঙালি নারী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন, যদি আপনারা সত্যি বাঙালিকে রেসপেক্ট করেন। কিন্তু আপনাদের তো অসুবিধা যে আপনারা পশ্চিম বাংলায় থেকে বাঙালিদের গালাগালি করেন। যাই হোক, এটা আশা করব যে আস্তে আস্তে আপনাদের চিন্তাধারা চেঞ্জ হবে, এবং আপনারাও যাতে একদিন গর্ববোধ করবেন 2024-এ, যেদিন আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোনাতে দেখেছো নাকি? ধন্যবাদ। হ্যাঁ উদয়বাবু, উদয়বাবু কি বলছেন? উদয়বাবু প্লিজ একটু শান্ত হয়ে বলবেন উদয়বাবু, হ্যাঁ বলুন। না না, উদয়বাবু হ্যাঁ। শান্ত হতে পারেন না তো। আমি ওনার যেটা- দোসরা মের আমি পরে, যেটা বলতে দোসরা মের চাইছিলাম ভাই পরে আমি প্রথমেই, বুঝতে পারছি, দোসরা মের এই যে পরে হয়ে গেছে। আপনার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে, আরো অবস্থা খারাপ হয়েছে, বুঝতে পারছি। ওকে মিস্টার বলুন, জিসান, বলুন, বলুন। আমি আবার আপনাকে সুযোগ দেবো, কিন্তু উদয়বাবুকে বলবো একটি হ্যাঁ ডেটা অবশ্যই, ওনাকে বলতে দিন, ওনাকে না বলতে দিলে অসুবিধা আছে, উনি ছটফট করছেন, বলতে দিন। মানে আমাকে তোমার এই ডিবেটে ডাকবে না, এটা সম্ভব নয়। বলুন উদয়বাবু। প্রথম কথা বললি ভাই, যেদিন থেকে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করা শুরু করেছেন না, এই মদন এই কর, ওই মুকুল ওই কর, ওই এই কর, ওই এই কর, সেদিন থেকে যতগুলো লাফটার চ্যানেল ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। লোকে ওই মমতা ব্যানার্জির প্রেস কনফারেন্স দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে, কত হাসবো কত হাসবো। এক, দুই, আমার তৃণমূলের যিনি মহিলা রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন, সুদীপ্তা রায় উনি চৌধুরী বলছেন যাই হোক আমি নাম নাই বা নিলাম, উনি বলছেন সিআইডি নাকি লেলিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তো ওনার এটা জানা উচিত, সিআইডি স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে, কেন্দ্রের নয়। উনি কি বললেন, মেহুল চোকসিকে আনার একটা প্রযত্ন করলেন। তাহলে এনারা কি বলছেন, মেহুল চোকসিকে ভারতে আনা উচিত না? আর কি বললেন, যে দিদি বলেছে বলে ফ্রি ভ্যাকসিন। ওরে ভাই, আমি তো শুনেছিলাম
আমাদের পশ্চিম শুরু থেকে বাংলার দিননি মুখ্যমন্ত্রী কেন? বলেছিলেন, আরে ইন্টারাপ্ট করবেন না প্লিজ দিদি, আমি জানি ইন্টারাপ্ট করবেন না প্লিজ, হাত জোর কি করে বলছি জানেন দয়া কিছু করে বুঝলাম না। ইন্টারাপ্ট করবেন কি না। জানেন? কি জানেন? জানি বললেন, কি জানেন? কি জানেন? এই জানি জানি ভাব করে তো আজকে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে, একটু সরকার করে ফেলছিলেন। লজ্জা করে নির্লজ্জের দোকান কাটা। সুদীপ্তা দেবী একটু কথা মার্জনা করে বলবেন প্লিজ, আপনাকেও আমি অনুরোধ করছি। কারণ না যে না, কথা- এগুলো করার জন্যই কি ডেকেছো নাকি? না না, দেখুন আমরা আমরা সুদীপ্তা দেবী- মহিলা বলে আমি, না না, আমি যদি 4টে বাজে কথা বলে দিই, উনি এক্ষুনি ভিকটিম কার্ড খেলতে শুরু করবেন, আমি মহিলা। ঠিক আছে, শান্ত এটা নয়, মেজাজে একটা দিস ইজ প্রশ্ন নট দ্য করবো ম্যানার অফ আপনাকে, স্পিকিং। মিষ্টি মিষ্টি এক ভাষায় আমি সেকেন্ড প্রশ্ন দাঁড়ান, করতে এক চাই সেকেন্ড আপনাকে। দাঁড়ান। আমি আসছি ভাই দুজনকে আমি একটু বেরোচ্ছি, শান্ত তুমি হতে বলবো। তৃণমূলের Please, বক্তাদের শুনে নাও, আমি বেরোচ্ছি, সরি, আই ক্যান নট, আই জাস্ট ক্যান নট টলারেট দিস। উদয় বাবু আমি আপনাকেই সুযোগ দিচ্ছি, এত উত্তেজিত না না, হলে হবে এটা না। এটা এটা হচ্ছেটা কি? আমি এটা হচ্ছেটা আপনাকেই কি? সুযোগ দিচ্ছি। হোয়াই আই এম বিং ইন্টারাপ্টেড? আপনি আপনি শেষ কেন? করুন উদয় বাবু, আপনি শেষ করুন, শেষ না করুন না, আপনি, শেষ শেষ করুন কথাটার মানে কি? মানে আসল কথাটা জনসমক্ষে আনতে দেবে না, করুন। দেখুন এটাই প্ল্যানিং? দেখুন আসল আমরা কথাটা আমরা জনসমক্ষে প্রত্যেকটি আনতে দেবে কথাকে না, এটাই planning? জনসমক্ষে আনার জন্যই আমাদের এই ডিবেট। আরে আপনি অদ্ভুত বলুন। ব্যাপার তো, ডাকছো তারপরে দুজনকে লেলিয়ে রেখেছো, যেই বলতে শুরু করবে ইন্টারাপ্ট করতে শুরু করবে, হোয়াট ইজ দিস? আমি তো আপনি কাউকে বলুন, ইন্টারাপ্ট উদয় বাবু, করিনি, বলুন, please। আমি তো কাউকে ইন্টারাপ্ট করিনি, আমি তো সবার কথা শুনেছি, ঠিক আছে, আপনি সংক্ষেপে শেষ করুন, 1 মিনিট। আমি সবার কথা শুনেছি তো। হ্যাঁ বলুন বলুন। তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন যে 5th মে থেকে গোটা পশ্চিম বাংলায় ফ্রি ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। 5th মে থেকে ওই ভ্যাকসিনেশনটা কোথায় গেল? কোথায় গেল ভ্যাকসিনেশন? আর এটা যেটা বললেন না, যারা মানে যারা টিভি ডিবেট করতে আসে, টিভিতে ডিবেট করতে আসে, তাদের একটু পড়াশোনা করে আসা দরকার। ভারতে প্রথম ভারতের মেড ইন ইন্ডিয়া ভ্যাকসিন কবে তৈরি হয়েছে জিজ্ঞেস করুন, বলতে পারবে না। জানুয়ারি থেকে আপ টু 30th এপ্রিল যতদিন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ চালাচ্ছিল, ততদিন এই আমাদের পশ্চিম বাংলা হোক কিংবা দিল্লি হোক কিংবা অন্যান্য স্টেট হোক, তারা গিয়ে বারংবার বলেছেন যে হেলথ হচ্ছে স্টেট সাবজেক্ট, আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হোক, সব ডিসিশন একা কেন্দ্র নেবে কেন, ছেড়ে দিয়েছে নাও। তারপর কি হয়েছে? রে করে গেছে সুপ্রিম কোর্টে। যে ভাই বলল ওই সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টের ইনস এন্ড আউটস পরে ডিসকাস করব, ওই ভাইকে একটি প্রশ্ন করবে যে সুপ্রিম কোর্টের যে ওই যে অর্ডার হোক বা যে বেঞ্চ ওই হিয়ারিংটা শুনছে, ওইটা কজন জজ মিলে শুনছে, ওইটা একবার জিজ্ঞেস করে নাও। যদি ওইটার উত্তর দিয়ে দিতে পারে, তাহলে ইনস এন্ড আউটস নিয়ে ডিসকাস করবো সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টে। Announce আপনি বলবেন না? আমি বলেছিলাম ভাই Ins and outs এ কাগজ আপনাদের রেডি তুলোধনা রাখবে। করা হয়েছিল বলে আমি বলবেন না? যেটা ওই দিনকেও বলেছিলাম, আজকেও বলছি, কাগজ তো ভাই দেখাতেই হবে, কাগজ না দেখালে ওই ফ্রি ভ্যাকসিনটাও পাবে না। আধার কার্ড নিয়ে পৌঁছতেই হবে, কোবিন অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন করতেই হবে। তো কাগজ না দেখালে ওই ফ্রি ভ্যাকসিনও পাবে না, কাগজ না দেখালে ফ্রি রেশন কার্ডও পাবে না, কাগজ না দেখালে দেশের কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না। আর যখন যখন এনআরসি আসবে, যদি আদৌ আসে, তো প্রমাণ না করতে পারলে ডিপোর্ট হবে, সেটাও সুপ্রিম কোর্ট একটা জাজমেন্ট দিয়েছে 3 দিন আগে। সব স্টেট গভর্নমেন্টকে আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলেছে, যতগুলো রোহিঙ্গিয়া আর বাংলাদেশি ঘুষপেঠিয়ারা ইন্ট্রুডার্সরা ঢুকে রয়েছে, তাদেরকে দেশ থেকে বার করার জন্য তোমাদের কি কি ব্যবস্থা আছে। সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে এত লাফালাফি করতে নেই বাবু, সুপ্রিম কোর্ট একদম সুপ্রিম কোর্টের জায়গায় আছে, ওটাই হবে, সব কিছুই হবে। ধন্যবাদ, আর ধন্যবাদ। রইল কথা 2024, তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে তার আগে 2022-এ ইউপিতে ইলেকশন আছে, 2022-এ আবার ওই মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানে ইলেকশন আছে। ঠিক আছে, ওইখানে গিয়ে কন্টেস্ট করে দেখো, নোটার থেকে বেশি যদি ভোট পেয়ে যাও, তাহলে ওই স্বপ্নটা দেখবে। ঠিক আছে, ওই নাবালককে একটা রাজনীতিতে নাবালক একটা লোককে হাজির করে দিলাম, এই আমার কেন্দ্রীয় নেতা, রিজনাল পার্টির একটা কেন্দ্রীয় নেতা, কি মজার ব্যাপার।
রিজনাল পার্টির একটা কেন্দ্রীয় নেতা। আগে ভাই অল ইন্ডিয়া পার্টি হয়ে যাও, তারপরে না হয় 2024-এ বাঙালি প্রধানমন্ত্রী। আর হ্যাঁ, আরো একটা কথা অবশ্যই বলতে চাই, যদি সত্যিকারে মমতা দিদি আমাদের বাঙালির প্রধানমন্ত্রী হন, আমারও ভোট থাকবে ওনার জন্য। কেন জানো? শুধু আমরাই কেন, গোটা দেশের লোক এই জ্বালা যন্ত্রণাটা ভোগ করুক, তাহলে বুঝতে পারবে যে এই ধরনের একজন মন্ত্রী আমলা হলে কত রকমের ভোগান্তি হয়, তাহলেই বুঝতে পারবে। আমিও চাইবো মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী হোক, গোটা দেশের লোক এই জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করুক। ধন্যবাদ। এটা কি আপনি জ্বালাতে বলছেন না মন থেকে বলছেন? আমার তো মনে হয় যে মন থেকে বলছি ভাই, মন থেকে বলছি। মানে এটা আপনি মন আমি থেকে ভোট মেনে দেবো নিয়েছেন, মানে মমতা সবাই আমার ব্যানার্জিকে, আমার আমি প্রশ্নটা ভোট উল্টো ছিল দেবো মমতা যে আপনি কি ব্যানার্জিকে এটা মন থেকে প্রধানমন্ত্রী মেনে হওয়ার জন্য, নিচ্ছেন? গোটা দেশের আপনি লোক কি এই এটা মন জ্বালাটা ভোগ থেকে করুক। মেনে নিচ্ছেন না আপনি শুধু মুখের মন জ্বালায় থেকে মনের জ্বালায় বলছি, কথাটা বললেন? মন থেকে বলছি যে এই জ্বালা যন্ত্রণাটা শুধু পশ্চিম বাংলার লোক কেন ভোগ করবে? না না, জ্বালা গোটা যন্ত্রণা দেশের প্রশ্ন লোক তো ভোগ পরের করুক। কথা, মানে মন থেকে আপনি মেনে নিয়েছেন যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন আগামী দিনে। এটা একদম মানে একদম মেনে এটাই নিয়েছে যদি মন দিয়ে। এটাই যদি এই তোমার জন্য সেন্স অফ কটাক্ষ করেই হয়তো না আপনি এক বললেন সেকেন্ড দীপঙ্কর, যে এই জ্বালাটা এক শুধু সেকেন্ড, আমরা এটাই নয়, যদি পুরো দেশ আরে ভোগ করবে। এটাই যদি তোমার হ্যাঁ, সেন্স এবার অফ যাবো জয়দেব আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাবুর হয়, না এক সেকেন্ড, এটাই যদি তোমার সেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, আই এম ভেরি সরি, অনলি গড ক্যান হেল্প ইউ। আর কিছু বলবো না। আপনার সেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাই বিরাট। যদি তোমার হোয়াটসঅ্যাপ সেন্স অফ ইউনিভার্সিটিতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং পড়াশোনা হয় করুন, ওকে, যে আমি উদয় বাবু, নই হোয়াটসঅ্যাপ ইরাম ইউনিভার্সিটিতে প্রধানমন্ত্রী হবে, পড়াশোনা করুন। তাহলে বিজেপির দল আবার সেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথা বলছে? যারা বলে গোমূত্র খেলে নাকি করোনা সেরে যাবে, তারা সেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং যারা এর কথা বলছে? মাদ্রাসায় পড়ে তারা হ্যাঁ? সেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথা বলবে না। ওইসব কথা বলে লাভ মাদ্রাসা নেই। ছাপলে মাদ্রাসা ওইসব ছাপলে কথা ভালো বলে সেন্স লাভ অফ নেই। আন্ডারস্ট্যান্ডিং বোঝাবে আচ্ছা, না। আমি জয়দেব বাবুকে আরে আবার মাদ্রাসা আসবো ছাপ, আপনাদের কাছে। মাদ্রাসা জবাব ছাপ, দিয়ে মুখ দিয়েছে। বন্ধ করো, এই মাদ্রাসা ছাপ, চ্যানেলে এসে মাদ্রাসার মাদ্রাসা মন্দির ছাপ, মুখ করবেন বন্ধ না। করো, এই মুখ চ্যানেলে বন্ধ এসে করো, মাদ্রাসার মাদ্রাসা মন্দির ছাপ, করবেন না। মুখ বন্ধ আপনি যে করো, অশিক্ষিত মাদ্রাসা ছাপ। এই জিনিসের অনুরোধ প্রমাণ করছি। দেবেন না এখানে এসে। দুজনকেই মিউট যত করার জন্য অনুরোধ করছি। হ্যাঁ, জয়দেব বাবু, যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আজকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, জয়দেব বাবু মাফ করুন, উদয় বাবু বললেন যে তিনি আজকে একটা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভাষণ দিচ্ছেন, তিনি কোনো পার্টির কোনো প্রবক্তা হিসাবে বা প্রবক্তা হিসাবে তিনি কথা বলছেন না। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে যেখানে রাজ্যের সন্ত্রাসের কথা বলা হচ্ছে, রাজ্যে যেখানে সন্ত্রাসের রাজ্য, যেখানে বারবার বলা হচ্ছে যে আজকে বিভিন্ন দলের একটি পার্টিকুলার দলের কর্মীরা খুন হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রাজ্যপাল তিনি মুখ্য সচিবকে বারবার তলব করছেন এবং তিনি বারবার সেই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মুখে কিন্তু তার একটাও কোনো রকম প্রতিক্রিয়া আমরা শুনতে পেলাম না। তাহলে কি প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির যে কার্যালয় রয়েছে তারা কি টোটালি ব্যাকফুটে যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর আজকের এই জিতকে দেখে? কি বলবেন? আলোচনাতে দুটো অভিঘাত রচনা হলো। প্রথম অভিঘাত সেটা হলো যে উদয়বাবু 2019-এ বিজেপির একটা ক্যাম্পেনিং স্লোগান ছিল, যেটা উনি বললেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়, যেভাবে উনি পশ্চিমবঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা পাচ্ছেন, সারা ভারতবর্ষের লোক যেন জ্বালা যন্ত্রণা পান, সেটা উনি চান। এটা ওনাদের একটা ক্যাম্পেনিং স্লোগান এবং পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টসে ওনার কমেন্ট। এবারে প্রথম কথা বলি, ওনার কথাটা কতটা অন্তঃসার শূন্য। কারণ একজন পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি গর্ব, সম্মান, শ্রদ্ধা রাখা প্রতিটা নাগরিকের কর্তব্য, যেরকম ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, সম্মান এবং আমাদের মর্যাদা রাখা উচিত। এবার প্রথম কথা হচ্ছে, আমি উদয়বাবুকে প্রথম প্রশ্ন করব, আপনাদের গভর্নমেন্ট অর্থাৎ বিজেপি সরকারের একটা প্রকল্পের কথা বলুন যেটা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি এবং সুখ্যাতি অর্জন করেছে। কন্যাশ্রী কেন্দ্রের কোনো প্রকল্প নয়, কন্যাশ্রী প্রকল্প আজকে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশে নয় শুধু বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সে সুখ্যাতি এবং পুরস্কার অর্জন করে এসছে। ভারতবর্ষের মানুষ চাইবে যে এরকম প্রকল্প সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ুক, যাতে ভারতবর্ষের মানুষ কষ্ট নয়, আন্তর্জাতিক এরকম খ্যাতি পেতে পারে। প্রথম কথা, কন্যাশ্রীর মতন একটা প্রকল্প আপনাদের বিজেপি সরকারের বলুন যে প্রকল্পটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি দেশকে এনে দিতে পেরেছে। কারণ আমরা জানি গোধরা থেকে শুরু করে শুধুই মাত্র আপনাদের এবং আমাদের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কুখ্যাতি অর্জন করেছে, ভারতবর্ষের নাম ডুবিয়েছে বিদেশের বিভিন্ন সংস্থায়। দ্বিতীয় কথা,
100 দিনের প্রকল্প, 100 দিনের কাজের প্রকল্প এবং নারেগা আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপির সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যে 100 দিনের কাজে সেরা, এবং পঞ্চায়েতি কাজে, পঞ্চায়েতি যে উন্নয়ন মন্ত্রী এবং আপনাদের যে পঞ্চায়েতি বিভাগ আছে, পঞ্চায়েতের কাজে পশ্চিমবঙ্গ সেরা, 100 দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ সেরা। মেসমি অর্থাৎ ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প, এতে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি করেছে পশ্চিমবঙ্গ, স্বীকৃতি দিয়েছে আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকারি মিনিস্ট্রি অফ হেভি অ্যান্ড লাইট ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি। এবং আরেকটা আপনাদের কথা বলি, স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রি আপনাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেটা 2020 সালেই দেওয়া হয়েছে, যে মমতা সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প সবচেয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং যার মডেল সারা ভারতবর্ষ আগামী দিনে ফলো করবে। তৃতীয় কথা আপনাদের আরেকটা বলি, আপনারা জানবেন সেলফ হেল্প গ্রুপ ভারতবর্ষের মহিলাদের সশক্তিকরণ এবং ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে এই সেলফ হেল্প গ্রুপ পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সারা ভারতবর্ষ আজকে পশ্চিমবঙ্গের সেলফ হেল্প গ্রুপের মডেলটাকে অনুকরণ করছে। তাহলে আজকে কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন প্রকল্প কেন রাজ্য সরকার অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় যে প্রকল্পগুলো চলছে সেগুলো কেন কেন্দ্র সরকার স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং তাকে স্ট্যাম্প করছে যে দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান ইন দিস কান্ট্রি, অ্যান্ড আরো কিছু প্রকল্প সারা বিশ্ব কেন স্বীকৃতি দিচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আরেকটা কথা বলি, বাল্য বিবাহ রোধ আপনারা জানবেন, চাইল্ড ম্যারেজ, কন্যাশ্রীর সাথে সাথে আমাদের চাইল্ড ম্যারেজটা ভারতবর্ষে সব থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আমরা কমাতে পেরেছি। এক্ষেত্রেও আপনাদের কেন্দ্র সরকার আমাদের রাজ্য সরকারকে প্রশংসা করেছে। এবং শুধুমাত্র বাল্য বিবাহ রোধ করা নয়, গার্লস চাইল্ডের মধ্যে এডুকেশন ভারতবর্ষে সমস্ত রাজ্যের থেকে বেশি পশ্চিমবঙ্গে। এই তথ্যগুলো ভারতবর্ষের প্রতিটা নাগরিক জানে। তো প্রতিটা নাগরিক চায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা দেশের প্রত্যেকটা রাজ্যকে এই মডেলে তৈরি করুক, নাকি কার ফ্রিজে কি খাবার থাকবে, কে কি পোশাক পরবে, কে মাদ্রাসায় পড়বে, কে স্কুলে পড়বে, এই রকম বাজারি কথা বলে নিজেদের দলকে নিজেদের চোখে তো নাবাচ্ছেনই, ভারতবর্ষের নাম মর্যাদাটাকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে গিয়ে হাস্যস্কর শুধু নয় একটা অপমানজনক জায়গায় আপনারা পৌঁছে দিচ্ছেন। ভারতবর্ষের নাম এখন কমিউনাল, ভারতবর্ষের আজকে পরিচয় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। আজকে সমস্ত আন্তর্জাতিক জার্নাল বলছে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সমস্ত স্তরে কথা উঠছে যে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ হয়ে গেছে যে আজকে নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতাতে অনেক অংশে পিছিয়ে পড়েছে অনুন্নত দেশের থেকে। বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে আসছে ব্যর্থতা কেন্দ্রীয় সরকারের। সেগুলো কি আপনারা জানেন না, না আপনারা পড়াশোনা করেন না? যে জিনিসটা আপনাদের পক্ষে সেটুকুই আপনারা পড়ে কি ডিবেটে আসেন? ডিবেটে আসার আগে নিঃসন্দেহে বিপক্ষ এবং পক্ষ দুটো পক্ষই আপনারা পড়াশোনা করে আসবেন। অর্থাৎ এই তথ্যগুলোর নিরিখে কিন্তু বলা যায় আপনি যেটা চাইছেন সেটা ঠিক, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবে, কিন্তু ভারতবর্ষ চাইছে এই রকম একজন প্রধানমন্ত্রী পেলে যে গরিবের সরকার হয়, যে আদানি আম্বানির সরকার হয় না, যে সমস্ত টাকা গরিবের হাতে বিলিয়ে দেয়, যে কিনা সমস্ত টাকা কুক্ষিগত করে না। ভারতবর্ষের 1% হাতে 80% সম্পদ। নিশ্চয়ই এটা আপনার জানা আছে ভাস্কর বাবু, যে ভারতবর্ষে এখন 1% হাতে ভারতবর্ষের 80% সম্পদ কুক্ষিগত করা আছে। সেই আপনাকে অনেকটা সময় আমি দিলাম। আমাদের সাথে শুভজিৎ দত্তগুপ্ত বিজেপি থেকে রয়েছে, আমি ওনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইবো। শুভজিৎ বাবু, তুমি কিছু বলতে চাইছিলে? হ্যাঁ বলো। না, দু তিনটা জিনিস আমি বলতে চাইবো। মাননীয় সমালোচক যে বিষয়গুলো উত্থাপন করলেন তার আগেও কিছু কথাবার্তা উঠেছিল। তো দেখুন, দু তিনটে জিনিস, প্রত্যেকটা আঞ্চলিক দলের নেতাই যখন অঞ্চলগত কিছু সাফল্য পায় তখন তারা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে যে প্রেজেন্সের কথা উদয়দা বলছিলেন, যে রাজ্য ভিত্তিক অন্যান্য রাজ্যে তার প্রেজেন্স, এই প্রেজেন্সের প্রশ্ন যখন ওঠে, আমি দাদা আমি আপনাকে আটকাবো না, একটা তথ্য আপনি বলছিলেন তার মধ্যে কিন্তু তাহলে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিও আছে। নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি কিন্তু বিজেপি কোনো আঞ্চলিক দল নয় দাদা। আমি বলি
নরেন্দ্র না, 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 দামোদর উনি দাস এটা বলে একটা আঞ্চলিক আপনি পড়াশোনা করা লোক, আপনি তো দেখছি তৃণমূলের মুখপাত্র হতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলছেন। জয়দেব বাবু, আপনি তৃণমূলের মুখপাত্র হতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলছেন। শান্ত থাকুন, ও বলছে, ওকে বলতে দিন না। আর ওকে বলতে দিন, ওকে বলতে দিন। এটা 1:1 ডিবেট করবেন, ওকে বলতে দিন। ও বলছে যেটা আপনি তৃণমূলের মুখপত্র হতে গিয়ে সবকিছু গুলিয়ে ফেলছেন। আপনাকে, আপনার পরিচয় দীপঙ্কর ভুল দিয়েছে। দীপঙ্করের উচিত ছিল আপনার পরিচয় দেওয়া তৃণমূলের মুখপত্র হিসেবে। আগে এটা শুনে নিন ভালো করে। যেরকম হ্যাঁ আপনাদের বলুন চ্যানেল আছে দত্তগুপ্ত না, বাবু, বলুন কি ওই বলছিলেন। আপনাদের চ্যানেল, যেটা বাকি থাকবে সেটা আমি বলে দেবো। যেরকম আপনাদের হয়ে পেটুয়ারি করে, তখন তো আমার ছাড়ুন না, আমার চ্যানেল বলে কিছু নেই। আমার চ্যানেল বলে কিছু নেই। আপনি আপনি কেন তৃণমূলের মুখপাত্র হয়ে যাচ্ছে? সুবিধা বাবু আপনি কন্টিনিউ করুন, সুমিত বাবু আপনি কন্টিনিউ করুন। হ্যাঁ, দেখুন, যে দু তিনটে কথা বলতে না দিলে তো হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, যে কোনো আঞ্চলিক দল যখন সাফল্য পায়, জয়দেবদা যেটা বলছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা, উনি একটা সর্বভারতীয় দলের রাজ্যের নেতা ছিলেন, সেই কনটেক্সটটা অন্য। আর আঞ্চলিক দল বলতে বহুজন সমাজ পার্টি থেকে আরম্ভ করে সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, জয়ললিতার এআইএডিএমকে, এগুলো হচ্ছে একটা স্টেটের অ্যাসপেক্টে প্রতিষ্ঠিত দল। তৃণমূল কংগ্রেস যখন শুরু হয় সেই সময় আমরা বলি সারদার টাকা, সে কোথাকার টাকা আমি জানি না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন টাকা পাঠিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দলের ইউনিট বানানো। সেই সময় কেডি সিং বা অন্যান্যরা ধরাও পড়েছিলেন টাকা সমেত, সেগুলো নিয়ে অনেক বিতর্ক, অভিযোগ এক্সেট্রা এক্সেট্রা উঠেছে। অ্যালকেমিস্টের যিনি মালিক আছেন তিনি ধরাও পড়েছিলেন সেই সময়। তো যাই হোক, তৃণমূল কংগ্রেস সেই সময় চেষ্টা করেছিল যে একটা সর্বভারতীয় অ্যাসপেক্টটা দাঁড় করানো। সেই সময় নির্বাচন কমিশনের দিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় স্বীকৃতি ছিল না, এবং তিনি যখন বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দলের বিক্ষুব্ধদেরকে টিকিট ধরানো শুরু করলেন, তখন দেখা গেল উত্তরপ্রদেশের মঠ বিধানসভাটা তারা পেল প্রথমে, তারপরে তারা উড়িষ্যার একটা অ্যাসেম্বলি সিট জিতেছিল, তারপরে তারা আসামে একটা জিতলো, এবং মণিপুরে কয়েকটা সিট তারা পেয়েছিল। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্না হাজারেকে নিয়ে একটা চূড়ান্ত ফ্লপ সভা করেছিলেন দিল্লির বুকে। তার পরবর্তীতে ইরম শর্মিলাকে নিয়ে ছবি টবি তুলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ইরম শর্মিলা আমায় মণিপুরে সমর্থন করছে, যদিও পরের দিকে ইরম শর্মিলা সেটাকে নস্যাৎ করেন। তারা কেরলে গিয়ে কেরলের একটা লোকাল কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জোট করে ক্যান্ডিডেট পুট করেছিলেন, এবং সেই ক্যান্ডিডেট যেহেতু জোড়া ফুল পায়নি, সে ফুলকপি সিম্বল নিয়ে লড়েছিল। এই ইতিহাস আমরা দেখেছি, এবং তারপরে দেখেছি যেখানে যা জিতেছিল তারা পুরনো দলে ব্যাক করে চলে গেছে, কোনো শক্তিটাই নেই। বাস্তবটা আপনাকে বুঝতে হবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিনই চাইবেন না যে আরেকটা প্রদেশে তার দলের কোনো মুখ্যমন্ত্রী হোক। এই মানসিকতার যে সীমাবদ্ধতা, এটা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না, একটা সময় আমরা দেখেছি কাশিরামের নেতৃত্বে বহুজন সমাজ পার্টি সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেক জায়গায় সরকার গঠনের জায়গায় চলে এসেছিল, কিন্তু মায়াবতী যখন চিফ মিনিস্টার হলেন উত্তরপ্রদেশে, তার ভাবভঙ্গি বা তার ভূমিকায় দলটা কিন্তু বাকি স্টেটগুলো থেকে শ্রিঙ্ক করতে শুরু করলো। হোয়ারাস তৃণমূল কংগ্রেসেরও যদি আমরা অভিজ্ঞতা দেখি, ত্রিপুরায় যে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীটা সেই সময় তৃণমূলে জয়েন করেছিল সুদীপ রায় বর্মনের নেতৃত্বে, তাদেরকে যদি মমতা ঠিক করে সাপোর্ট দিত তাহলে ত্রিপুরায় কিন্তু তৃণমূলের গভর্নমেন্টটা হতো। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আঞ্চলিক নেত্রী, যেভাবে মায়াবতী বা আমি শেষ করিনি, আমি 2 মিনিটে শেষ করবো, শুনে নিন, আরে শুনে নিন, শুনে নিন, আমি বলছি তো, কখনোই আমাকে শেষ করে নিন, দিন জয়দেব বলুন, যাই হোক, জয়দেব বাবু একটু আমার সাথে কথা বলে আবার আমি আপনার মন্তব্য শুনবো। জয়দেব বাবু প্লিজ বলুন, আমি উত্তর দেবো তো। সুদীপ ম্যাডাম আপনি একটু আপনার ডিভাইসটা ঠিক রাখুন, লাইভ চলছে তো মেবি আপনার ডিভাইসটা বারবার সেট করে যাচ্ছে, একটু ডিভাইসটাকে ঠিক রাখুন। সেটাও ক্লিয়ার করতে চাইবো, এবার আপনার কাছে আমি যাব। সেই সময় সুদীপ রায় বর্মনরা সেই সময় বারবার কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কমিউনিকেট করেছিলেন, এবং তাদের স্টেটমেন্ট আছে, উনি একটু দেখে নিন যে কিভাবে অসহযোগিতা তৃণমূল কংগ্রেস করেছিল বলে তারা ছাড়তে বাধ্য হলেন। এবং শুধু তাই না, একই সাথে মণিপুরের দৃষ্টান্ত যদি আপনি দেখেন, মণিপুরে যিনি পার্টিটা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ করে তাকেই বহিষ্কার করে দিলেন, এবং সেই বহিষ্কারের জায়গা থেকে কিন্তু মণিপুরে পতন হলো তৃণমূল কংগ্রেসের। মণিপুরে যে মেন অপোজিশন তৃণমূল কংগ্রেস হতে পেরেছিল সেই সময়, তাকে যার নেতৃত্বে হয়েছিল তাকে সরিয়ে একজন মহিলা নেত্রী, আমি নাম মনে করতে পারছি না,
তাকে বসানোর যে অভিপ্রায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাপেট একটা পার্টি বানাতে চাইলেন, তার ফলে ওটার পতন হলো। তো বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদ পাওয়ার, মায়াবতী, আমরা শরদ পাওয়ারের দৃষ্টান্ত দেখে নিতে পারি। শরদ পাওয়ার যখন এনসিপি বানালেন সেই সময় কিন্তু মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি পিএ সাংমা মেঘালয়ে একটা বড় ফোর্স বানাতে পেরেছিলেন। শরদ পাওয়ার যখন দেখলেন মেঘালয়ে গভর্নমেন্টটা হয়ে যেতে পারে, উনি কিন্তু সাংমাকে বহিষ্কার করে দিলেন, রাখতে দিলেন না। এবং আবার একই সাথে সেই সময় সাংমা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস জয়েন করেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস রাতারাতি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস থেকে নাম চেঞ্জ করে ন্যাশনালিস্ট তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে গেছিল। এবং তারপরে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখলেন যে সাংমাজির মেঘালয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কন্ট্রোল চলছে না, উনি এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করলেন, সাংমাজি পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক একইভাবে যেমন ভাবে অজিত পাজাকে তিনি নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন, বা পরের দিকে তার একটা রাজনৈতিক ভাবে তিনি ফিনিশ হয়ে গেছিলেন মমতার সাথে, যিনি তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছিলেন, অজিত পাজা। যাই হোক, আমি ওই প্রসঙ্গে পরে আসবো। জয়দেবদা কিছু বলতে চাইছে, বিতর্ক পরে যাব। আমি দু তিনটে কথা বলতে চাই। এই আঞ্চলিক নেতৃত্ব মায়াবতী বলুন, শরদ পাওয়ার বলুন, বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিনই চাইবেন না যে অন্য কোনো রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দুটো কথা বলে নে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্যাক্ট। আর যেটা উনি জাতীয় আন্তর্জাতিক কি সব স্বীকৃতির কথা বলছেন, একটা জিনিস মনে রাখবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ একটা ডিক্লারেশন দিলেন যে ইউএনও তার কন্যাশ্রীকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে নিয়েছে, খুব ভালোভাবে নিয়েছে। আসলে অনেকগুলো এনজিও মুভ করে ইউএনওর ওই নেটওয়ার্কে, তারা ডেকে নিয়ে চিফ মিনিস্টারকে একটা সম্মাননা জানিয়েছে। এই জিনিসটা অন্য, আর ইউএনওর সম্মাননা জানানো অন্য। ইনি আমাদের বহু জিনিস হয়, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রগান বিশাল সম্মান পেয়েছে বলে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মতো তিনি হোয়াটসঅ্যাপ পার্টি করে, ওই রকম কিছু মেসেজ উনি ফরওয়ার্ড করে দিলেন যে ইউএনও আমায় সম্মান দিয়েছেন। ওখানে কিছু ফিরিঙ্গি লোক হাতে একটা মিমেন্টো ধরিয়ে দিচ্ছে, ওই ছবি দিয়ে উনি মার্কেট করলেন। ঠিক যেভাবে ওই চ্যানেলগুলো তো জ্যোতিষীরা করে, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বলে, এমন সব ইউনিভার্সিটির নাম বলে বলছিলেন আমাকে প্রত্যেকদিন আমাকে আপনাদের কাছে যেরকম গান্ধী হত্যাকারীকে আপনারা পুজো করে আলোচনা রাখবো আমরা। এবারে আমাদের সাথে সুদীপ্তা রায় চৌধুরী আমাদের সাথে রয়েছেন তৃণমূল থেকে, ওনার কাছে একটা লাইন শেষ করছি। দীপঙ্কর, গান্ধীর হত্যা নিয়ে একদিন একটা ডিবেট হোক। আমি 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 গান্ধীর হত্যা নিয়ে একদিন ডিবেট হোক। হ্যাঁ, সারা দেশ আমি বলি আরে আসুন একদিন ডিবেট করে নিও গান্ধীর হত্যা নিয়ে। দীপঙ্কর, একটা লাইন বলে শেষ করবো, শুনে নিন। উদয় বাবু, উদয় বাবু বলছি তো, আমি ইনভাইট করছি তো, সবাইকে আমাদের এখন আমি ইনভাইট করছি তো। আমি যাবো, ওনার কাছে একটু আমার প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, তোমার কি কথা শেষ হয়ে গেছে শুভজিৎ? না, এক লাইন বলো বলো এক লাইন বলা শেষ হবে না আজকে। বাকি জয়দেবদা যে উন্নয়নের কথাগুলো বললেন, যে 100 দিনের কাজ, ক্ষুদ্র শিল্প বা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, লোকের কাছে কাজ নেই তো মশাই, ভারী শিল্পগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছে। ডানলপের অবস্থা দেখুন, আমাদের 45 বছরের সেরা বেকারত্ব দিয়েছে আপনার সরকার, কাজের বড়াই করছে। মাটি খোঁড়ার কাজ করা যায়। আর তৃণমূল কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী আমাদের 100 কোটি লোককে চাকরি দিয়েছেন শুধু পশ্চিম বাংলায়। আরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 100 কোটি লোককে চাকরি দিয়ে দিয়েছে। থামুন না জয়দেব বাবু। না না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 100 কোটি লোককে চাকরি দিয়েছেন শুধু পশ্চিম বাংলায়। আমি একেবারে সরাসরি সুদীপ্তা রায় চৌধুরীর কাছে যাব। আমি ওনার কাছে জানতে চাইবো যে সরাসরি আজকে প্রধানমন্ত্রীর আজকে ভাষণে তিনি প্রত্যেককে 18 বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেকজনকে ভ্যাকসিনেশন করলেন। এটা অনেকদিন আগেই করা উচিত ছিল, যেটা মোহাম্মদ জিশানও বললেন। তো আজকে যেভাবে নরেন্দ্র মোদী, যেটা মোহাম্মদ জিশান বলেন, নরেন্দ্র মোদীর যেভাবে নাম বা ওনার যে একটা পরিচয় যেভাবে আস্তে আস্তে ড্যামেজ হচ্ছিল, সেটাকে আবার পুনরুদ্ধার করার জন্যই কি প্রধানমন্ত্রীর এরকম ভাষণ? কি বলবেন আজকে? আমি তো শুরুই করলাম ওটাই দিয়ে, যে আজকের যে মন কি বাত আমরা শুনলাম, ওটা আসলে দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে যারা অক্সিজেন বিদেশে পাঠিয়েছে তাদের হাতে রক্তের দাগ লেগে থাকবে। এই যে রক্তের দাগ হাতে লেগে থাকবে, এটাকে
এটাকে আর কি কাটানোর জন্য এবং বহির্বিশ্বের কাছে নিজের ইমেজ তৈরি করার জন্য আজকে উনি, কারণ উনি প্রথমে আমি যেটা আগে দিল্লি বক্তব্যে হাইকোর্ট বলেছেন এটা যে, কোন মামলায় বলেছিল, কোন কনটেক্সটে বলেছিল, সেটা একটু বলবেন দয়া করে। তো যেটা একটু বলুন কোন বলছিলাম মামলায় যেটা- বলেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। দিল্লি হাইকোর্টকে আপনি কোর্ট বকতে করছেন, থাকবেন না অন্যজনকে কথা বলুন বলতে দিল্লি দেবেন? হাইকোর্ট কোন মামলায় বলেছিল। উদয়বাবু প্লিজ আপনি মাঝখানে ডিস্টার্ব করবেন না, আপনার সময় আপনি বলুন। আমি সুদীপ্তা দেবী আপনি বলুন, আপনি কি কাউন্টারে কিছু বলতে চাইবেন? না, আই লাভ টু ইগনোর হিম। তো যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে এর বিদেশে পাঠানো নিয়ে, বিদেশে 63% পাঠিয়ে দিলেন, হোম প্রোডাকশনে 63% বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন বিদেশে একটা ইমেজ তৈরির জন্য। পরে আবার বিদেশের কাছে হাত পাতলেন, আমাদের দেশ পাচ্ছে না, আমাদেরকে ভ্যাকসিন দাও। এই যে সমস্ত কিছু করে উনি একদম কোট আনকোট সিচুয়েশন থেকে ঘেঁটেছেন, বুঝলেন যে আর ব্যাপারটা হচ্ছে না। তার সাথে যুক্ত হয়েছে আরো একটা বিষয়, সেন্ট্রাল ভিস্টার পিছনে প্রায় 20,000 কোটি টাকা অফিসিয়ালি এবং আনঅফিসিয়ালি আরো বেশি টাকা খরচা হচ্ছে। এইটাও ভারতবর্ষের নেটিজেনের পছন্দ হয়নি, এটা উনি বুঝেছেন। এবং এক্ষেত্রেও দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে এটাকে মৃত্যু দুর্গ। তো এইসব বিষয়গুলো থেকে সাধারণ মানুষের, শিক্ষিত মানুষের নজর ঘোরানোর জন্য, এমনি শিক্ষিত মানুষের গলা কণ্ঠ রোধের জন্য আইন আসছে, যা ওই ফেসবুকে বা হোয়াটসঅ্যাপে মানুষ লিখবে তার উপর কন্ট্রোলের উপর একটা আইন আসছে। তো এগুলি নিয়ে এমনি দেশে একটা উত্তাল সিচুয়েশন চলছে। এর 26শে মে থেকে এসে গেছে। 26শে মে থেকে 26শে মে থেকে এসে গেছে অলরেডি এসে গেছে। এবং সেইটা নিয়ে এমনি সোশ্যাল মিডিয়া যে কোম্পানিগুলো আছে না, দেখাতে সরকারের চালাপোড়েন চলছে, বাক স্বাধীনতা নেই, জাতীয় সংহতি বিঘ্নিত, এবং দেশে কোনো অ্যাকচুয়ালি সরকার যে আছে দেশের মানুষ বুঝতে পারছে না। এবং একটু আগে শুভজিৎ বলছিল না এনজিওদের কথা, এনজিওরা গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে যে এই অন্তত যাতে গরিব খেটে খাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকরা সরকারি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য পায়। কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট এবারে এই পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে সাহায্য করার জন্য। এই সব জোড়া মানে চাপের সামনে আজকে এসে মন কি বাতে এই যে ফ্রি ভ্যাকসিনেশনের কথা উনি বলছেন, এটা বলা ছাড়া আর মোদী বাবুর কাছে কোনো গত্যন্তর ছিল না, তাই তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন। ধন্যবাদ, আমি ধন্যবাদ সুদীপ্তা দেবী। জিশান এবার রয়েছে আমাদের কাছে, জিশানের কাছেও আমি যাব, তারপরে আমি আবার আপনার কাছে আসবো। উদয়বাবু, জিশান বাবু শুনতে পাচ্ছেন? না, উদয়বাবুর অনুমতি আছে, নাহলে ওনার আবার মাঝখানে ছটপট করলে কিন্তু আমি বলতে পারবো না, ওনাকে আগে জিজ্ঞেস করে নি। না, আমি উদয়বাবুর কাছে ওনার যাব। অনুমতি আছে তো? আচ্ছা ঠিক আছে, বেশ। আমি আগে বলি, উদয়বাবু অনেক কিছু বলছেন, মাঝখানে হুটার ঢুকে পড়ে বলছেন। প্রথমে একটা জিনিস বলতে চাই, আমি লাস্টে তখন বলতে পারিনি যেহেতু আমার সময় শেষ হয়ে গেছিল, আপনি অন্য কাউকে চান্স দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ওনাকে বলেছিলাম যে বিজেপির নাকি সেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। রিপ্লাই উনি দিয়েছেন যে মাদ্রাসা পড়ায় নাকি সেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। এই দেখুন, এই যে রিপ্লাই থেকেই বোঝা যায় ওনাদের সেন্স অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি একটা পার্টির বিরুদ্ধে কথা বলেছি, উনি একজন রিলিজনের বিরুদ্ধে কথা বললেন। তো ওনারা নিজেদের মাথায় কি ভরে রেখেছেন, ওনারা কিভাবে শিক্ষিত, ওনারা কি কোন মেন্টালিটি নিয়ে সমাজে আছেন, এবং ওনাদের মধ্যে কতটা সেকুলারিজম আছে এবং কতটা কমিউনালিজম আছে, সেটা ওনার স্টেটমেন্ট দিয়ে পরিষ্কার। এবং উনি যে বিজেপি শুধু নয়, আরএসএস এরও প্রবক্তা, উনি নাথুরাম গডসে যে গান্ধী হত্যাকারী তার উনি ফলোয়ার, আজকে প্রমাণিত। আজকে সারা দেশ দেখছে আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে যে উনি একটা পার্টিকে ডিফেন্ড করার জন্য একটা পার্টিকুলার কমিউনিটি এবং রিলিজিয়ন বিরুদ্ধে কথা বলছেন। যাই হোক, ওটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। উনি যদি
গু খেতে যাবে তো মানুষ তো খেতে যাবে না, উনি বলতে পারেন। আমরা ওইসব কথা ইগনোর করতেই পছন্দ করি, কিন্তু ওনাকে মনে করিয়ে দিলাম যে ওনার একটু এত তো উনি শিক্ষিত নিয়ে কথা বলছেন, একটু হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি যেটা আরএসএস চালায় ওটা দিয়ে একটু বেরিয়ে আসুন, একটু সেকুলারিজম নিয়ে পড়াশোনা করুন, একটু হিউম্যানিটি নিয়ে পড়াশোনা করুন, মানুষকে ভালোবাসতে শিখুন। এই ধর্ম করে তো শেষ করে দিলেন দেশটাকে পুরো। যেইটুকু বেঁচে আছে সেটাকে একটু ছাড় দিন, আর যদি না পারেন তাহলে ছেড়ে দিন। 2024-এ বাঙালিরা দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে, আপনাদের একদম ব্যবস্থা করে দেবে ভালো করে। আর আমার না আপনাকে দেখে খুব ভয় করছে জানেন তো উদয়বাবু, আপনার দোসরামের পরে যে অবস্থা আমি দেখছি, আপনি না আরো বেশি হ্যাভক চেঞ্জ এসছে আপনার মধ্যে, আপনি আরো রেস্টলেস হয়ে গেছেন। 2024-এর পরে মনে হয় আপনার একটাই স্থান হবে রাঁচিতে, আপনার কোনো একটা হসপিটাল খুঁজতে হবে, মেন্টাল হসপিটাল। যে অবস্থা আমি দেখছি, মাঝখানে আপনি ঢুকে পড়ছেন, মহিলাকে এইভাবে আপনি হাসাহাসি করছেন মহিলার কথা। আপনারা জানি যে মহিলাদের সহ্য করতে পারেন না, এটা একটা ফ্যাক্টর বিজেপির দল, ওরা মহিলাদের উত্থান পছন্দ করে না। যাই হোক, আরেকজন যে বিজেপি স্পোক পার্সন আছে অনেক কারণ দেখালেন যে কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি 2024-এ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। উনি আমার থেকে অনেক সিনিয়র, অনেক অভিজ্ঞতা রাখেন, কিন্তু ওনার একটা জিনিস বোঝা উচিত যে রাজনীতি প্রত্যেক মুহূর্তে চেঞ্জ হয়। তাই পুরনো কোনো ফ্যাক্টর দিয়ে উনি যদি প্রুভ করছেন যে প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন না, তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি রাজনীতির ব্যাপারে উনি খুব অল্প জ্ঞান রাখছেন। পলিটিক্স এভরি মোমেন্টে, আমি একটা কথা বলে দিই, আপনি অনেক বলেছেন, আমার পরে আপনি বলবেন। পলিটিক্স কিন্তু এভরি মোমেন্টে চেঞ্জ হয়। এবং আরেকটা কথা, ফেলিয়ার্স আর দ্য স্টেপিং স্টোন টু সাকসেস, মাথায় রাখবেন। নরেন্দ্র মোদী কিন্তু জন্ম নিয়েই প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাননি, অনেক সংগ্রাম করেছেন, খেটেছেন, আন্দোলন করেছেন, সেটা মিথ্যে প্রচার দ্বারা হয়েছে বা যাই করেছেন, মিথ্যে বলতেও কিন্তু কষ্ট করতে হয়, সেটা উনি করেছেন, মিথ্যে বলে বলে কষ্ট করে আজকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তো যাই হোক, উনি কিন্তু জিরো থেকে স্টার্ট করে আজকে প্রধানমন্ত্রী। ঠিক সেইভাবে আপনাদের অনুযায়ী যদি এখন তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস হয়তো সেরকম বৃহত্তম সংগঠন সারা ভারতবর্ষে জুড়ে হতে পারেনি, কিন্তু আগামী দিনে সেটা নিশ্চিত, কারণ সেটার শুরু কিন্তু পশ্চিমবাংলা দিয়ে হয়ে গেছে। উনি ভুলে গেছেন যে আমাদের 2021-এ বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে গৃহমন্ত্রী বড় বড় তাবড় নেতা ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়ে গেছিলেন এবং জোর গলায় বলছিলেন আপকি বার 200 পার। 100 অব্দি পৌঁছাতে পারলো না এই দল, আবার বড় বড় কথা। 2024-এ 543-এর লড়াই আমাদের, এবং আপনাদের বলে দিচ্ছি দিল্লির মসনদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসবে, তার কারণ ডিমনিটাইজেশন হোক বা সিএ এনআরসি হোক বা ইকোনমি নিয়ে যে কোনো বড় বড় ভুল সিদ্ধান্ত নরেন্দ্র মোদী নিয়েছেন, তার কঠোর বিরোধিতা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছে। বিরোধী মুখ হিসেবে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। তাই আগামী দিনে নরেন্দ্র মোদীকে হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কিন্তু আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে চলেছি, এটা কিন্তু পরিষ্কার 2024। এখানে আমার একটা কথা ছিল, তোমার একটা হ্যাশট্যাগের কথা বললে যে বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বেঙ্গলি প্রাইম মিনিস্টার, যেখানে ইয়েস, বাঙালি বেঙ্গলি প্রাইম প্রধানমন্ত্রী চাই। মিনিস্টার। তো আমাদের যখন এটা প্রধানমন্ত্রীর যখন লড়াই হবে, সেখানে তো শুধু বাঙালি নয়, কোনো একটা জাতিকে মেনশন করে তো লড়াই না, নয়। আমি আপনাকে একটা সেখানে- কথা বলছি, আমি হ্যাঁ, আপনাকে একটা আমার কথা বলছি। প্রশ্নটা শেষ করে দিই। হ্যাঁ, বলুন, তো বলুন, সেখানে বলুন। সমস্ত জাতিকে নিয়ে লড়াই বা সমস্ত জাতির ভোটকে নিয়ে এখানে প্রধানমন্ত্রিত্ব লড়াই, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী, বাঙালি প্রধানমন্ত্রী চাই, এই ইমোশনালকে খেলিয়ে হয়তো বাংলা থেকে তিনি সিট পেতে পারেন, কিন্তু সমস্ত আর অন্য স্টেটে গিয়ে কিন্তু এই ট্রিকটা কতটা কার্যকারী হবে এই নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন থাকবে। দেখুন, আমি একটা কথা পরিষ্কার আপনাকে বলছি, যেই মুহূর্তে এখন ভারতবর্ষের রাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে, এই মুহূর্তে কিন্তু বিরোধীরা একটা ছাতা খুঁজছে, যেই ছাতার তলায় বিরোধী দলনেতারা আসতে পারবে, এবং সেই ছাতার নাম হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং তিনি সেই শক্তিশালী ছাতা হিসেবে পরিণত হয়েছেন, কারণ সারা ভারতবর্ষ উইটনেস করেছে হিউজ ভিক্টরি অফ তৃণমূল কংগ্রেস ইন 2021 বিধানসভা ইলেকশন, যেখানে নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অমিত শাহরা মুখ থুবড়ে পড়েছেন। উনি হাসাহাসি করছেন, আমি জানি 2024-এর পরে আপনাদের হাসাহাসি করতে হবে রাঁচিতে বসে, আর কোনো উপায় থাকবে না, আর কোনো উপায় থাকবে না। আজকে এনারা কাগজ করেন, আজকে সে যাদের কাগজ চাইছেন তারাই ভোট দিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। ভোট দেওয়ার সময় তারা নাগরিক, ভোট না দেওয়ার সময় তারা নাগরিক নয়। সব হিসেব কিন্তু 2024-এ মিটিয়ে দেওয়া হবে উদয়বাবু, আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি এই চ্যানেলে। 2021-এ নির্বাচনে বুঝিয়েছি, 2024-এও আমরা কিন্তু কঠোর জবাব দেব, তৈরি থাকবেন। আর এইসব কথাবার্তা কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে বলবেন না, নালে বাবুল সুপ্রিয়র যেই হাল হয়েছিল যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে, আপনারও হতে পারে রাস্তার মধ্যে, এই জিনিসটা আপনাকে বলে দিচ্ছি। তাই এবার থেকে একটু সেকুলার হতে শিখুন, সংবিধান মেনে চলুন, এইসব বাজে কথা এখানে চলবে না। এটা বিহার উত্তরপ্রদেশ নয়, বারবার বলে দিচ্ছি। আর প্রত্যেক জায়গা থেকে এবার আপনাদের কিন্তু তাড়াবে মানুষরা, এটা মানুষ ভেবে নিয়েছে। ভ্যাকসিনেশন নিয়ে যা করেছেন না আপনারা, যেভাবে মানুষকে মেরেছেন, মানুষ তার উত্তর দেবে খুব শিগগিরই, তৈরি থাকবেন, তৈরি থাকবেন। উদয়বাবু, হ্যাঁ, উদয়বাবুকে একটু সুযোগ দেবো। উদয়বাবু, আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন, বলুন।
এক ভাই, মিনিটের মধ্যে বলবেন। আমি প্রথমেই বলি, আমি ওই সেকুলারিজমে বিশ্বাস করি না যখন কাশ্মীরে বলবে ডাই, কনভার্ট, ডাই, লিভ অর ডাই, তখন আমি চুপ করে বসে থাকবো। আর যখন অন্য কোথাও যখন ওই কি বলে এক্ষুনি ওই গোধরা না কি হলো, যখন গোধরায় ট্রেন জ্বালাবে তখন ওইটাকে সমর্থন করব। আর যখন কাউন্টারটা হবে তখন কাঁদুনি গাইতে বসবো, আই ডোন্ট বিলিভ সেই ইন সেকুলারিজমে ক্রোকোডাইল বিশ্বাস করে? টিয়ার্স, I am proud of religion. I am proud of my religion. That religion teaches me sarve bhavantu sukhina. Are you proud of your Vasudhaiva constitution? Kutumbakam. Yes or no? Sambhu. Yes, my constitution gives me right to practice my religion. And The my constitution practice gives of the right my to other religion people is to not practice their dependent religions on too. your mercy. Who are you to stop Of them to course, perform their of rites and course, rituals? Of course you have. But tell me, who had insulted Arif Muhammad Khan, the honorable governor of Kerala? Who were the people who insulted Arif Muhammad Khan? Can you name them? Who Uday were Babu, the people Uday Babu, who insulted? Uday Babu, No, wait, Uday Babu. wait. Who were the people who insulted Maulana Azad? Who were the people? None of the RSS. Hindu boys or none of the Hindu RSS. persons went to RSS. insult either Maulana Azad RSS. or Arif Muhammad Khan. Those were RSS, the terrorist organization, unfortunately RSS. the persons who Shame bear for our skull country. cap and long beard. Okay, so don't teach Shame me for our what is country, secularism. RSS. I am very much aware of my secularism. আর একজন কি Yes, your বলছিলেন? secularism allows you ভারতে to cut নাকি- people into ভারতে pieces নাকি for বাক eating red স্বাধীনতা meat. নেই। হ্যাঁ? পশ্চিম আপনার বাংলায় কি লজ্জা হবে? করে না? পশ্চিম বাংলায় কি হচ্ছে? পশ্চিম বাংলায় ও কি দাদা। হচ্ছে? বিজেপির 40 দাদা। জন লোক খুন করার পর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ মাম। এইখানে সংবিধান আছে না? এইখানে ও দাদা, গণতন্ত্র আছে। উত্তর দেবেন একটা? একজন একটা বললেন উত্তর দেবেন? যে 100 কাজ 100 দিনের একটা কাজ উত্তর এখানে দেবেন? নাকি সব থেকে বেশি। আরে আপনি তৃণমূলের প্রবক্তা হয়ে গিয়ে তৃণমূলের এই অবস্থা করবেন আমি জানতাম না তো। যেখানে 100 দিনের কাজ সব থেকে বেশি তার মানে হলো ওইখানে বেকার সব থেকে বেশি। এটা আপনাকে বুঝতে হবে। তো তাহলে আপনার প্রধানমন্ত্রী আপনার কটা স্টেটে- চাকরি তবে দিয়েছে? একটা জিনিস, না এক সেকেন্ড, আমফানে দুর্নীতি, আমফানে চারচল তৃণমূল, বুঝলাম, জনগণ ওইটাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। আবার ইয়াসে চারচল তৃণমূল, আবার PM নতুন করে cares শুরু fund চোর হয়েছে। নরেন্দ্র মোদী, PM cares ফান্ডের চোর নরেন্দ্র মোদী, রাফাইল চোর নরেন্দ্র মোদী। এই কথাগুলো বলে হবে কি? এই কথাগুলো বলে হবে কি? একজনকে আমি বলছিলাম, একজনকে এমনি একজন আমার এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলছিলাম, উনি বললেন যে দিস স্টেট হ্যাজ বিকাম আ ডেড স্টেট বিকজ পিপল ওভার হিয়ার ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যাসপিরেশন। These are not my words. আপনি ছেড়ে The চলে words যান of তাহলে। a Bengali আপনার কাছে তো মানুষ এখানে people মরে গেছে, here আপনি চলে যান। don't have any aspiration. মানুষটা They আপনাদেরকে আগের want to থেকে বেশি rely, বুঝছিল। they want to live on arms, ALMS arms. They want to live on arms. না তো এই 11 বছরের সরকারে এতগুলো দুর্নীতি, এতগুলো চুরি, এতগুলো ঘোটালা, এতগুলো জবলেসনেস, হলো? এতগুলো ললেসনেস, still they are electing the same আমার government. শোচনীয়, It আপনি is এইভাবে possible. হারলেন কেন? তার মানে কি হলো? আপনি তার এইভাবে মানে কি হারলেন হলো? কেন? ওয়েস্ট বেঙ্গল has আপনি turned into এত- Bihar of Lalu Prasad Yadav's regime. West Bengal has turned into বিহার of নীতিশ of কুমার Lalu বলছেন না Prasad কেন এখন? Yadav's Lalu Prasad Yadav's regime. কি চারা চুরি করবে, চারা চোর, হ্যান তোর, এই চোর সেই চোর। এখন দেখুন উদয়বাবু, লালু যাদব আপনাকে কোথায় দেখে আছে? আমার খুব কষ্ট জেলে। হচ্ছে, উদয়বাবু। লালু যাদবও একসময়- উদয়বাবু, লালু আপনাকে যাদবও দেখে একসময় খুব স্বপ্ন কষ্ট দেখছিলেন হচ্ছে। বিহার থেকে। আমিও উদয়বাবু, প্রধানমন্ত্রী আপনাকে হলে দেখে লালু খুব যাদবও কষ্ট দেখছিল। হচ্ছে। এখনো আপনি এখন দোসরা লালু মেয়েটা যাদব মনে হয় কোথায় ভুলতে আছে? পারেননি। দেখেছেন তো? দোসরা মেয়ের কোথায় আছে ব্যথা দেখেছেন? এখনো দেখতে পাচ্ছি আপনার কোথায় আছে মুখে। দেখেছেন? দোসরা মেয়ের ব্যথা কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছি দেখেছেন? পরিষ্কার আপনার লালু মুখে। যাদব কোথায় আছে দেখেছেন? হাড়ের ব্যথাটা লালু দেখতে যাদব পাচ্ছি। কোথায় আছে দেখেছেন? হাড়ের ব্যথা মমতা দেখতে ব্যানার্জিও পাচ্ছি। সেখানেই থাকবেন। হাড়ের ব্যথা চাপ দেখতে নেবেন না, পাচ্ছি মমতা আপনার মুখে। ব্যানার্জিও সেখানেই থাকতে খুব চলেছে। কষ্ট পেয়েছেন চাপ আপনি, নেবেন বুঝতে না। পারছি। আর আপনাকে একটু ভ্যাকেশনে আরে ঘুরে আপনাকে তো আমি আসুন। বলছি ভ্যাকেশনে ঘুরে ভ্যাকসিন আসুন। নিতে হলেও ভ্যাকসিন নিতে হলেও কাগজ দেখাতে হবে। ঘুরে আসুন। ওই ভ্যাকসিন নিতে হলেও কাগজ দেখাতে হবে বলেছি। ভ্যাকসিন নিতে ভ্যাকেশনে হলেও ঘুরে কাগজ আসুন। দেখাতে হবে। কাগজ ভ্যাকেশনে नहीं ঘুরে दिखाएंगे। আসুন। হুম? ভ্যাকেশনে না ঘুরে না আসুন। মাস্ট
আরে আমি মাস্ট আছি ভাই, মাস্ট খুব অল্প মাস্ট সময় আমি নিয়ে মাস্ট শুভজিতের কাছে একটু মাস্ট শুভজিৎ মাস্ট জোকারগিরি দেখছি, মাস্ট থেকে খুঁজতে জোকারগিরি বেরোবো দেখছি আমাদের ভ্যাকেশন নিয়ে যাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী। জন্য। আপনাকে আমি প্রমিস সবাইকে করছি mute করো, 2024-এর পরে আপনাকে আমি ভ্যাকেশনে নিয়ে যাব, দায়িত্ব নিয়ে আরে বলছি। কেন তারপরে 2024 আপনার মাথার রাঁচির সব অবস্থা সিট একদমই মমতা ঠিক ব্যানার্জি থাকবে বুক না। করে নিয়েছে। আমি ভ্যাকেশনে নিয়ে যাব, কোথায় যাবেন 2024 বলুন? সব সিট ও আচ্ছা, আপনি রাঁচির গালফ সব কান্ট্রি সিট মমতা যাবেন, ব্যানার্জি এন্ড কোম্পানি বুক গালফ করে কান্ট্রি রাখবে, চিন্তা যাবেন। করো না। নরেন্দ্র মোদী যেমন নামাজ শরীফে আজকে বিরিয়ানি খেতে ওয়েস্ট গেছিলেন, বেঙ্গলে সেখানে অক্সিজেনের যাবেন সাপ্লাই পাকিস্তানে। নেই, রাঁচিতে বেডের নরেন্দ্র সাপ্লাই মোদী থাকবে নামাজ না, শরীফের মমতা বিয়ে ব্যানার্জি বাড়িতে, কোম্পানি তার ওখানে বাড়ির গিয়ে বিয়ে হামলা বাড়িতে করবে। চাপ বিরিয়ানি নেবে না খেতে গেছিল, ভাই, সেখানে যাবেন? চাপ নেবে না না, সৌদি বিরিয়ানি আরবিয়া যাবেন খেতে যায় না। বলুন, না আরে দুবাইতে বিরিয়ানি যাবেন খাই না রে বলুন? ভাই। আরে কোথায় আমি যাবেন? তো নরেন্দ্র মোদী মুসলমানের কিন্তু খুব রেস্টুরেন্টে পছন্দ বিরিয়ানি করে, খাই না, যাই খুব না। পছন্দ করে নরেন্দ্র মোদী I বাবু, simply বিরিয়ানি hate খেতে খুব বিরিয়ানি। পছন্দ করে। বলো, I hate বিরিয়ানি, বলো। Tell me. আমি বুঝতে হ্যাঁ, পারছি সবাই 2024-এর পরে সবাই অসুবিধা please। নেই। I hate শুভজিৎ, 24-এ please। তোমার জন্য ভাই, ওই রাঁচির সিটটা আমি তোমার সঙ্গে তোমার মুখ্যমন্ত্রীও থাকবে, চাপ নিও না। আগে মানুষ হন, তারপরে রাজনীতি করবেন। আরে আপনার থেকে অনেক ভালো মানুষ আমি, আপনার কাছ থেকে মনুষ্যত্ব শিখতে হবে না, সে তো থামুন। বটে। হয়েছে। দীপঙ্কর বাবু, হ্যাঁ, আপনাকে সেই। থ্যাংক ইউ আরে জানাতে ভাই, চাই। এখন আপনি আবার উদয় victim বাবুকে card খেলতে invite শুরু করেছেন, করবেন না। বিশ্বাস ছেড়ে দিন। করুন। আজকে সারাদিন খুব বোর ফিল এখন আবার করছিলাম, victim card খেলতে আজকে শুরু করবেন সারাদিন না, খুব দয়া করে। বোর ফিল করছিলাম। আজকে আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারবো, আজকে খুব হাসিয়েছে আমাকে উদয় বাবু, আমি খুব খুশি আপনি আরে ওনাকে ইনভাইট হাসিয়েছি করেছেন। না, ভয় থ্যাংক ইউ পাইয়ে উদয় বাবু দিয়েছি, ফর দ্য সেটা বলো। এক্ষুনি এন্টারটেইনমেন্ট, তো বলছিলে ভয় থ্যাংক ইউ পাচ্ছে। সো মাচ ফর দ্য এন্টারটেইনমেন্ট, দীপঙ্কর থ্যাংক ইউ সো এক্ষুনি মাচ। বলছিল আমাকে ভয় পাচ্ছে। আজকে কপিল ও বুঝতে শর্মার আমি পেরেছে কমেডি নাকি? শো দেখতে ভুলে গেছিলাম, বুঝতে পেরেছে কিন্তু কি? আপনার কমেডি ও শো আমি বুঝতে দেখে পেরেছে নিয়েছি, আমি নাকি? খুব খুশি, যে আমি খুব খুশি। NRC তে কাগজ দেখাতে হবে, প্রমাণ করতে পারবো না, ও বুঝতে পেরেছে নাকি? বুঝতে পেরেছে? এক্ষুনি বলছিল না আমাকে খুব ভয় আপনি পাচ্ছে স্বপ্ন ওকে। দেখুন, আপনি ইউটোপিয়াতে থাকেন তো, স্বপ্ন দেখুন, ইউটোপিয়াতে থাকুন, আরে ইউটোপিয়াতে আমার বুঝেছেন? স্বপ্ন দেখার দরকার আপনি নেই। ইউটোপিয়াতে থাকুন, উদয়বাবু, আপনারা এবং NRC আপনি কথা ইউটোপিয়াতে বলছেন, সবকিছুকে আপনারা গেরুয়া আমার গেরুয়া দরকার দেখতে নেই। পারেন নাকি? আপনাদের আমার আপনার দরকার চোখের নেই। ছালির তলায় গেরুয়া রং পড়ে গেছে আপনাদের দাদা। দল আপনাদের কর্মীদের পাশে দাঁড়াতে পারছে আরে না। আজকে তোমার আবারও ওখানে দিলীপ কালো ঘোষকে রং ঘিরে- হয়ে গেছে কেন? আজকে টেনশনে? আবারও দিলীপ ঘোষকে NRC ঘিরে টেনশনে? বিজেপি কর্মীদের একটি না, আন্দোলন আমরা আবার বিক্ষোভ কালো দেখাবো। পতাকা দিলীপ দেখাচ্ছি ঘোষ- প্রধানমন্ত্রীকে। দিলীপ ঘোষকে শোনো, দিলীপ ঘোষকে কে কি করছে কে কি করছে না সে তার জবাব আমি তোমাকে দেব না, তার জবাব দিলীপ ঘোষ আচ্ছা, নিজে দিয়ে ওনারা দেবেন, দিলীপ ওনারা ঘোষ দেখান যেখানে না, আছে ও দেবে। ওনারা নেতারা আপনাদের ঠিক আছে? কতটা রাজ্য ত্রাণ দিয়েছে সভাপতি ঘুরে দিলীপ ঘুরে ঘোষ, দেখি না। তিনি যেখানে আরে যেখানে রাজ্য যাচ্ছেন, সভাপতি তো কি বিজেপি হয়েছে, ওটা কর্মীরা- দিলীপ ঘোষ জবাব দেবে। বিজেপি আমি তো কর্মীরা দিলীপ এখানে ঘোষের পরিকল্পনা রিপোর্ট করছে, চাইছি। তারা মার খাচ্ছে সেখানে, আমি কিন্তু তো নেই। দীপঙ্কর বাবু, বিজেপির ক্ষমতা ও নেই দীপঙ্কর সেখানে বাবু, দাঁড়িয়ে তাদেরকে রক্ষা করার বা তাদের পাশে দাঁড়ানো। এমনকি দীপঙ্কর বাবু একটা কথা বলবো? এমনকি প্রধানমন্ত্রী তিনিও আজকে এই তো তার এসে গেলে। বক্তব্যে কোথাও এই দীপঙ্কর সংসদের ঠিক- কথা উল্লেখ করলেন ঠিক না। এই কথাটার জন্যই আগের দিন আমি তোমাকে ঝাড় দিয়েছিলাম, ঠিক এই কথাটার জন্য। আপনি 100 বার ঝাড়তে পারেন, আপনি আমাকে ঝাড়ছেন না। বেসিক্যালি না না, আপনি ভুল এই করছেন, আপনি কথাটার আমাকে জন্যই ঝাড়ছেন আগের দিন না। তোমাকে আমি ঝাড় দিয়েছিলাম। আপনি আমাকে কি ঝাড়তে করবে পারবেন সেন্ট্রাল না। গভর্নমেন্ট, কি আমি করবে? আপনাকে প্রশ্ন না না, করছি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি আমি করবে? আপনাকে 360 ঝাড়তে বদলে পারবো না, দেবে? আপনি আমাকে কি ঝাড়তে করবে? পারবেন না। অতএব কি আপনি ছাড়বে আমাকে সেন্ট্রাল ঝাড়তে গভর্নমেন্ট? পারবেন, আমি না আপনাকে না, টেল মি, বলছি। কি করবে সেন্ট্রাল আপনাকে আমি গভর্নমেন্ট? ঝাড়তে পারি, আপনি সেন্ট্রাল বলুন, গভর্নমেন্ট কি আমি করবে? যুক্তি দিচ্ছি। সেন্ট্রাল আপনি গভর্নমেন্ট বলুন, করবেটা আমি কি? যুক্তি দিচ্ছি আপনাকে। বলো না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি করবে? তুমি বলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি করবে? আরে সেন্ট্রাল Deputy গভর্নমেন্ট যদি Secretary কিছু কি না যাবে করতে উদয় পারে, বাবু? তোমরা এখানে বসে উদয় বাবু, গালি রাঁচির দাও। টিকিট গালি করিয়ে দাও দেবো। তোমরা এখানে বসে। করেছে তাই হ্যাঁ, করবে। তুমি গালি দাও, তোমরা এখানে করিয়ে বসে। দেবো। সেন্ট্রাল এর জন্যই গভর্নমেন্ট প্রতিবাদ করেছিলাম না? প্রথমেই বলেছিলাম যে 400 পরিবার পশ্চিমবাংলা থেকে প্রতারিত হয়ে আসামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা কি বাংলার নাগরিক ছিল? কি ছিল না? আজ পর্যন্ত উত্তর খুঁজে পেয়েছো? পাওনি, পাবে না, উত্তর পাবে না। আপনাকে ফোন করে গেছে তাই তো? পাবে না, আপনাকে ফোন করে গেছে তাই তো? যদি এই উত্তরটা খুঁজে, আরে যদি এই উত্তরটা খুঁজে পাও তাহলে দালালি বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার চ্যানেল চলবে না পশ্চিমবাংলায় ভাই। পশ্চিমবাংলায় তোমার চ্যানেল চলবে না, তোমার চ্যানেল চলবে না পশ্চিমবাংলায় যদি ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাও, চলবে না। ওই কথাগুলো বলে ও দাদা, লাভ নেই ভাই। সেন্ট্রাল দাদা, গভর্নমেন্টের যেটা করার ও উদয় ঠিক বাবু, করবে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উদয় যেটা বাবু, করার যখন ঠিক আপনার করবে, ঘর লুট হয়ে কিন্তু যাবে, ওটার যখন একটা আপনার প্রসিডিওর কর্মীরা আছে, সবাই বাবু, রাস্তায় ওটার উঠে একটা যাবে, যখন প্রসিডিওর আপনার আছে। কর্মীরা দল ওটার ছেড়ে একটা দিয়ে যখন প্রসিডিওর আপনার আছে, এখানে বারবার ঝান্ডা করে লোক বলেছি, থাকবে না, তখন করবে। বারবার করে বলছি ওটার একটা প্রসিডিওর আছে, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা প্রসিডিওর আছে। আপনারা আর ভয় ওই পেয়ে গেছেন, প্রসিডিওর পরিষ্কার বলুন, আপনারা ভয় পেয়ে গেছেন, ব্যাকফুটে চলে গেছেন এখন। কাকে? সুমজিৎ বাবু কিছু বলতে কাকে? চাইছেন? কাকে? যুক্তি দিয়ে। কাকে ভয় পেয়ে গেছি? আপনাকে বলছি বিজেপি তৃণমূলকে ভয় আমাকে পেয়ে দেখে গেছে, তাই মনে ব্যাকফুটে হচ্ছে চলে আমি গেছে।
ভয় পেয়ে গেছি। এই মুহূর্তে একদম ঠিক ঠিক একদম ঠিক একদম কারণ ঠিক কারণ একদম এক- ঠিক
মোদি BJP রিজাইন করবে, হ্যাঁ। মোদি রিজাইন করবে, কি করবে মানে মোদি রিজাইন করবে। জয়দেব বাবু মোদি প্রধানমন্ত্রী should হবে resign. মোদি রিজাইন করার পর। একজন এই প্রশাসক জয়দেব বাবু মোদি প্রধানমন্ত্রী resign করে দাও, করবে। জয়দেব মোদি বাবু resign প্রধানমন্ত্রী করবে। হবে। হ্যাঁ, জয়দেব বাবু প্রধানমন্ত্রী হবে। আমি কিছু বলিনি হ্যাঁ, বাবা। হ্যাঁ, সুমন সুযোগ দত্ত, দিলে সুমন না, কাজাম। সুযোগ দিলে ওই নায়কের না, প্রথমে- অনিল বাবুর হ্যাঁ, at least নরেন্দ্র মোদি থেকে ভালো পারফর্ম করবে। আপনাকে বিতর্ক রাখুন, কলতলার ঝগড়া বানাবেন না। সবাই মিলে যদি বলতে যান, কেউ কারোর কোনো বক্তব্য শোনা যাচ্ছে না, শুধু অনিয়ন্ত্রিত একটা ঝগড়া হচ্ছে। যাই হোক, আশা করি শোনা যাচ্ছে বাকিদেরকেও। আমি 2-3টে কথা বলতে চাইবো জিশানকে। আপনাদের দল আপনাদের পাশে নেই কেন? আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনাদের দল এখন আপনাদের পাশে আমি কোথায়? একদিন করে আমি সবকটা প্রশ্নের উত্তর দেবো, কিন্তু 2 মিনিটের মধ্যে দেবেন, সময় খুব অল্প, সময় শেষ করতে হবে। একদম একদম একদম। আমি বলিনি, প্রথমে জিশানকে 2-3টে কথা বলবো। ও তো রাজনীতিতে নতুন, দেখেনি পরিস্থিতি। সেটা হচ্ছে যে বিজেপি এমন একটা দল যেটার কেরালা ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা বিধানসভায় রিপ্রেজেন্টেশন আছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা দল যার পশ্চিমবঙ্গ বাইরে কোনো বিধানসভায় কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নেই। এই ব্যারিয়ারটা বুঝতে হবে, এটা একদিনে চেঞ্জ হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস কেন বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী স্লোগান দিচ্ছে? কারণ সেও জানে যে বাংলার এই সিট কটার বাইরে তার জেতার, বিহার ইউপি সমস্ত জায়গায় জেতার কোনো জায়গা নেই। এই যে ভ্যাকসিন অ্যান্ড এক্সেট্রা এক্সেট্রা, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা অনেক নিয়ে ও অনেক কথা বলল। এটা ওকে মাথায় রাখতে হবে যে কিছুদিন আগে যে বিধানসভার ভোট হলো, কয়েকটা রাজ্যের ভোট হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আমরা 3 জন বিধায়ক ছিল আমাদের, সেটা 75-এ গিয়ে পৌঁছেছে। আসামে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, 7টা বিধায়ক খুব অল্প মার্জিনে হেরেছে, কিন্তু আমরা গভর্নমেন্টটা ব্যাক করে পেয়েছি। যদিও তার আগের যখন বিধানসভা ভোট হয়েছিল তখন অসম গণ পরিষদের সাথে আমাদের জোট ছিল, এজিপির সাথে। এবার সেই জোটটা ছিল না, আঞ্চলিক দল। তার ফলে আমাদের 7টা সিট কমেছে, কিন্তু আমরা সরকার গঠন করেছি। আমাদের পন্ডিচেরি বিধানসভায় আমরা আর ওখানকার এনআর কংগ্রেস আমরা যৌথভাবে নতুন করে সরকার গঠন করেছি। তামিলনাড়ু বিধানসভায় আমাদের যা আসন সংখ্যা ছিল সেটাই থেকেছে। কেরালা বিধানসভায় আমাদের একটা এমএলএ ছিল, সেই একটা এমএলএ এবার হেরে গেছে। এই হচ্ছে একই সাথে চলা বিধানসভাগুলোর রেজাল্ট। হোয়ারএজ তৃণমূল কংগ্রেস যারা আসামের 20টা বাঙালি অধ্যুষিত সিটে ক্যান্ডিডেট দিয়েছিল, তারা সবাই 300-400 ভোট পেয়ে হেরে গেছে। তো প্রশ্নটা হচ্ছে, যারা বিধানসভা ভোটে জমানত রাখতে পারেনি তারা আগামী দিনে হঠাৎ করে 2 বছরের মধ্যে লোকসভা জিতে আসবে, এটা খুব কষ্টসাধ্য কল্পনা রাজনীতিতে হলে। মানে একটা তো বাস্তব গ্রাউন্ড থাকতে হবে, এই বাস্তব গ্রাউন্ডের সাথে ওটা ম্যাচ করেন। এটা হচ্ছে এক। দ্বিতীয় হচ্ছে আরএসএস। আরএসএস নিয়ে আপনি অনেক কথা বললেন, আরএসএস সাম্প্রদায়িক হেন তেন সামথিং সামথিং। আচ্ছা, আপনি কি জানেন আপনাদের যাদবপুরের যিনি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন উনি আরএসএস করতেন? আমরা যাকে শুভেন্দু অধিকারী যাকে আমরা এখন গ্রহণ করেছি, উনিও তার রাজনৈতিক জীবনে যখন তৃণমূলের মন্ত্রীও ছিলেন তখন উনি আরএসএস করতেন। এর আগে আমাদের নারায়ণ জৈন, যিনি আমাদের স্মিতা বক্সি পরে যেখান থেকে বিধায়ক হন, আমি বলছি স্মিতা বক্সি এখানে নারায়ণ জৈন যখন ডিক্লেয়ার বিজেপি নেতাদের আজব মুশকিল তো। সকালে ঘুম থেকে উঠে মিথ্যে, দুপুরে খাওয়ার পরে মিথ্যে, সন্ধ্যাবেলা চা খাওয়ার পর মিথ্যে, রাতে ডিনার করার পর মিথ্যে, ঘুমানোর আগে মিথ্যে, কত মিথ্যে বলবে বাবা রে বাবা। আমি সুদীপ দাদি বলছি, দীনেশ বাজাজকে যখন সরানো হলো তার আগে একটা ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল, তার নামটা ইমিডিয়েট আমার মাথায় আছে না, শান্তিলাল জৈন। তিনি ওখানে ক্যান্ডিডেট হয়েছিলেন, উনি আরএসএস করতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেনেই ক্যান্ডিডেট করেছিলেন এবং দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে দাদা। কনক্লুড করি। এবং যাদবপুরের যিনি ক্যান্ডিডেট নির্বাচিত হয়েছেন এবার বিধায়ক, আমি নামটা দেখে বলতে হবে, সুজন চক্রবর্তী কারিয়ে, উনি আরএসএস করতেন বলে টিভিতেই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এবার আমি যদি মনে করি ওটা পুরো ফান্ডামেন্টাল শক্তি, যারা ছোটবেলা থেকে ওই প্র্যাকটিস করে আসছে, বুড়ো বয়সে এসে আমি বললাম আরএসএস ছেড়ে দিলাম, আমি ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে গেলাম, তাহলে তৃণমূলের অবস্থানটা বুঝতে হবে যে ক্লিয়ার নেই। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের একটা স্টেটমেন্ট আছে, একটা সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরএসএস এর প্রোগ্রামে গেছিলেন, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরএসএস ও দেবী দুর্গা বলেছিল, তার পেপার ডকুমেন্ট আছে। তো গান্ধী হত্যার বিষয়টা তো আর আজকে হয়নি,
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো এই বিজেপির সাথে জোট, এমএলএ জিতেছিলেন, কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছিলেন, আজকে বিজেপি সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল, আজকে আরএসএস সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল। তো এই যে দ্বিচারিতার রাজনীতি, এই দ্বিচারিতার রাজনীতির উত্তর দিতে হবে। এটা হচ্ছে এক। দীপঙ্কর আমায় যে প্রশ্ন করছিল যে আপনাদের নেতারা কোথায় গেল, আপনাদের নেতৃত্ব আপনাদের পাশে নেই কেন, আমি বলি যেখানে প্রশাসন পুলিশ একসাথে হয়ে অ্যাটাক করছে, আমাদের এখানে আমরা বলি আমাদের বেলেঘাটা, কলকাতার মধ্যে বেলেঘাটা মানিকতলায় চূড়ান্ত আক্রমণ হয়েছে, সেখানে আমাদের নেতারা গেছেন, গিয়ে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে এসছেন, পুলিশকে নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে এসছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে অনেক আক্রমণ হয়েছিল, তিনি কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছিলেন সেই আক্রমণকে কিভাবে প্রত্যাহত করতে হয়, সেটা কিন্তু তিনি বারবার প্রুভ করেছিলেন। কার ওপর? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা সংগ্রামী মহিলা, তিনি বারবার সংগ্রাম করেই কিন্তু তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছেন। না, মুশকিলটা হচ্ছে দুটো জিনিস মাথায় রাখবে দীপঙ্কর, যে বামফ্রন্টে ক্রিমিনালরা নেতা ছিল না, ক্রিমিনালরা শক্তি হিসেবে বামফ্রন্ট ব্যবহার করতো সিপিএম, কিন্তু ক্রিমিনালরা অঞ্চলের নেতা হয়ে গেছে, গলায় চেন ঝুলিয়ে বাইক নিয়ে তারা নেতা, অঞ্চলে পার্টি কন্ট্রোল করছে, পার্টি শাসন করছে। এটা খুব প্রশ্ন। আমি নাম করে বলতে চাই না, চলে যান, আপনারা রাজনীতি করতে আসবেন না, বেকার ওই সাধারণ কর্মীগুলোকে মার খাওয়াবেন না। ধন্যবাদ। এর মধ্যে তো লড়াইটা আপনারা রাজ্য ছেড়ে চলে যান যখন আপনারা জানেন যে আপনাদের কাছে প্রত্যাহত করার মতো ক্ষমতা নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করার মতো ক্ষমতা নেই, দিলীপ ঘোষের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাঁড়িয়ে প্রতিহত করার ক্ষমতা নেই, রাজ্য ছেড়ে আপনারা ছেড়ে চলে যান। আপনাদের নিচু তলার কর্মী যারা মার খাচ্ছে, যাদের ঘর ভেঙে যাচ্ছে, যারা আজকে সর্বোচ্চ হারা হয়ে যাচ্ছে, তাদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষমতা না থাকলে এরকম পার্টিকে রাজ্যে থাকা দরকার নেই। আপনারা যান, গিয়ে কেন্দ্রে গিয়ে বসে আপনারা 2024-এর স্বপ্ন দেখুন, মানুষ জবাব দিয়ে দেবে। ধন্যবাদ। আমাদের সময় একেবারে শেষ। আমাদের কাছে ফিরহাদ হাকিমের বাইট আছে, আজকে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে তিনি কি কটাক্ষ করেছেন ফিরহাদ হাকিম আমি একটু দেখাবো, একটু আমাদের শোনাবো দর্শকদের। শুনুন একটু, আমাদের সময় খুব শেষ, আমি আসছি, শুনুন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করতেই হবে। আমি আমার বাংলা থেকে ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছি, এই এক্সাইজ দিচ্ছি, জিএসটির একটা অংশ দিচ্ছি, অন্য অন্য সেস দিচ্ছি, তো আমি যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উপর বিশ্বাস না করি, আমার এই টাকাগুলো নিয়ে মোদী সরকার 9-6 করছে, তাহলে তো পরীক্ষায় আমাদের কাঠামো থাকবে না। সেরকম মোদী সরকারও যে বাংলায় মানুষের স্বার্থে একটা নির্বাচিত গভর্নমেন্ট, উনিও নির্বাচিত, আমিও নির্বাচিত, নির্বাচিত গভর্নমেন্ট যে কাজটা করছে তাইটার উপর আমাকে ভরসা রাখতে হবে। এটা হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। যদি আমি ভরসা না রাখি তাহলে তো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে যাবে, সবার সাথে সবার অবিশ্বাস। আমার টাকা নিয়ে গিয়ে তুমি নষ্ট করছো, ইউপিকে দিয়ে দিচ্ছ, গুজরাটকে দিয়ে দিচ্ছ, আর ও ভাবছে বোধহয় যে এখানে আমি কিছু দিচ্ছে না। কিন্তু এই যে সেন্ট্রাল ফোর্স, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, এই যে হুঙ্কার, এটা কেন? মানুষ, তুমি একদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলে, তখন যে ভাষায় তুমি কথা বলছিলে, তুমি প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পর সেই ভাষাই তোমার কাছে আমরা শুনতে চাই। তোমার যে জন্যে তোমার দুঃখ ছিল সেই সময় তুমি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিল, সেই দুঃখ নির্ধারণ করে তুমি তো ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চলো, বিজেপির নেতা নয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ধন্যবাদ, আমরা শুনলাম। হ্যাঁ, জয়দেব বাবুর কাছে যাবো, একদম অল্পে বলবেন, সবাই খুব একেবারে শেষের দিকে, আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। জয়দেব বাবু, আমি একটা কথাই বলতে চাইছি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হবে, তাতে এনাদের আপত্তি। 2014 সালে গুজরাট মডেল করে গুজরাটকে দেখিয়ে, গুজরাটি অস্মিতা দেখিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে তো ধোঁকা দিল। গুজরাটে দেখে আসুন কি হয়েছে, গুজরাট যেন একদম সেই লন্ডনকে ছাড়িয়ে, ইংল্যান্ডকে ছাড়িয়ে, আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গেছিল। দাঁড়ান, তখন মনে ছিল না গুজরাটি অস্মিতাকে ভারতের বাজারে বেচলেন। আরেকটা জিনিস শুনে রাখুন, সেটা হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন থেকে জন্ম নেওয়া নেত্রী। জিশান একটা কথা ভুল বলেছে, আমি তখন থেকে বলার চেষ্টা করছিলাম। জিশান, তুমি বললে না যে নরেন্দ্র মোদী আন্দোলন করেছে,
আন্দোলন করেনি, দাঙ্গা করেছে। নরেন্দ্র মোদী একটা আন্দোলনের সাথে জড়িত তুমি নাম বলতে পারবে না জিশান, একটা গণ আন্দোলনের সঙ্গে নাম নেই। আছে তো দাঙ্গা করবে না। যে মানুষটা গণ আন্দোলনের মধ্যে থেকে উঠে আসেনি, এই মানুষটা কেশুভাই প্যাটেলকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল। এই কথাগুলো বলুন, সত্যগুলো প্রকাশ্যে আনুন। গুজরাটে আজও মানুষ অপুষ্টিতে মরে, রক্তাল্পতায় মেয়েরা মারা যায়। আজকে কানেকশন নেই। আজ পর্যন্ত গুজরাটের সবচেয়ে বেশি লোক সবথেকে বেশি লোনের কথা, এগুলো তথ্য তুলে দেবো। গুজরাট মডেল দেখিয়ে ধোঁকা দেওয়া হয়েছিল। প্লিজ প্লিজ ঠান্ডা হয়ে যাবেন, প্লিজ ঠান্ডা হবেন। সুদীপ্তা দেবীর কাছে একটু লাস্ট প্রশ্ন আমি নিয়ে যাবো। সুদীপ্তা দেবী, ছিল ওই গুজরাট মডেলে বাঙালি পড়াশোনা করে ওইখানে গিয়ে চাকরি করে, বুঝলেন? এখনকার বাঙালি কি হয়েছে? ছেলে যায় গুজরাটে চাকরি করতে, মেয়ে যায় বেঙ্গালুরু পড়তে, আর ওই বাঙালি গর্বিত বাবা চা দোকানে বসে বলে আমি গর্বিত বাঙালি। এই হয়েছে। আপনারাও ওই গর্বিত বাঙালি থাকুন। ঈশ্বর আপনাদের সদ্বুদ্ধি দিক, ঈশ্বর আপনাদের সদ্বুদ্ধি দিক। ঠিক আছে, ওই ছেড়ে দিন। কি মডেল দেখানো হয়েছিল, ওই মডেলে এখনো যান ওইখানে চাকরি করতে। ওইখানে গিয়ে দেখুন গুজরাটে এখনো খুব কম হলে 2-4 লাখ বাঙালি প্রবাসী আছে, প্রবাসী শ্রমিক আছে। একটাও গুজরাটি বা পশ্চিমবাংলায় পাবেন না যারা এখানে ওই পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে রয়েছে, একটাও পাবেন না, একটাও পাবেন না। তো আপনার পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন, আপনার এই মূর্খমন্ত্রী, কথাটা ভালো করে শুনবেন, আপনার এই মূর্খমন্ত্রী আপনাদের মোবারক হোক, আমরা আমার মতন বুঝে নেব। আর 2024-এ রিপোর্ট কার্ড নিয়ে যাব জনগণের কাছে, রিপোর্ট কার্ড। ওই বাঙালি, বিহারি, গুজরাটি, মারাঠি করে নয়, একজন ভারতবাসী হিসেবে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে যাব জনগণকে। জনগণ যদি আমাদের রিপোর্ট কার্ডে সন্তুষ্ট হয় তো আমরা 400-র বেশি সিট পাবো, যদি না হয় ভাই আমরা সরে যাব। এতে এখন থেকে এত লাফালাফি করার কি আছে? এই নাচন কদন করতে গিয়ে পা ভেঙেছিল, এবার এখন থেকে পা ভেঙে দিলে কি হবে? তাই এই নাচন কদন এখন বন্ধ করুন, চলবে 2024-এ দেখে নেবো। 2024-এর ইলেকশন 2024-এ। সবাইকে শান্ত করবো। সুদীপ্তা দেবীর কাছে একটু এক লাইনে শুনবো। সুদীপ্তা দেবী, প্রথম রাতেই বেড়াল মারছি, ঠিক আছে? প্রথম রাতেই বেড়ালটা মেরে দিতে জানি আমরা। আপনারা কিছু জানেন না প্রথম রাতে বেড়াল মারতে হয়? আপনারা এখানে ঝগড়াটা বন্ধ করুন প্লিজ। জয়দেব বাবু, থেকে কেউ সরাতে পারবে না। আমরা এখানে বেড়াল মারামারির কথা না বললেই ভালো হয় আমার মনে হয়। কেউ সরাতে পারবে না, ঠিক আছে? ওই 34 বছরের ওইটাও গেছে, জনগণ এইটাও যাবে। এবারে হয়নি, আগের বারে হবে, কিন্তু এটাও যাবে, ঠিক আছে? পশ্চিমবাংলার জনগণ প্লিজ সবাই একটু শান্ত হন প্লিজ। আমাদের সবাই একবারে শেষ। সুদীপ্তা ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি, বলবো? হ্যাঁ বলুন সুদীপ্তা ম্যাডাম, বলুন, আপনি বলুন। ভাল লাগলো উদয় বললেন যে ওদের সরকার নাকি রিপোর্ট কার্ড নিয়ে যাবে। এবারে অন্তত মানুষকে মিথ্যে, এটা শুনে ভালো লাগলো। রিপোর্ট কার্ড হবে, এটা পশ্চিমবঙ্গে শুরু করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে নকলে যে রিপোর্ট কার্ড করে ওরা ইলেকশন করবে, এটা ভালো। আমি জয়দেবের তাকে বক্তব্যকে একটু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। শুধু গুজরাটের দাঙ্গা, শিশু অপুষ্টি, মহিলা অস্বাস্থ্যকে ঢাকা হয়েছিল স্বর্ণিম সংকুল আর গুজরাট রিভার সাইড দিয়ে। আর এবারে এসেছে ওই সেন্ট্রাল ভিস্টা দিয়ে কোভিড এর সমস্ত ব্যর্থতাকে ঢাকার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি প্রশ্ন করতে চাই, ওষুধের ওপর জিএসটি উঠবে কি উঠবে না? কবে মন্ত্রী গোষ্ঠী এর সিদ্ধান্ত আসতে পারবে? সাধারণ মানুষ জেরবার, এবারও কি উঠবে না যে জিএসটি? সাধারণ মানুষের জন্য কি কোনো রাহত দেবে না এই সরকার,
নাকি অপেক্ষা করবে চুইয়ে পড়ার সংস্কৃতির জন্য বা চুইয়ে পড়া অর্থনীতির উপর নির্ভর করবে? এইটুকু শুধু আমার প্রশ্ন। ধন্যবাদ। আমাদের সময় একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছে। পরিবারতন্ত্রকে নিয়ে আজকে অভিষেক যেভাবে জবাব দিলেন, আমি সেই ক্লিপটা একটু দেখাতে চাই আমাদের দর্শকদের। দেখুন আজকে পরিবারতন্ত্রকে নিয়ে অভিষেক কি বললেন, দেখুন। It's not even 48 hours I have taken charge. Within the next 2-3 weeks or maximum 1 month, we will come out with a concrete plan, what Trinamool wants to do, and which are the state we want to start our unit in, and what is our expansion plan. But make no mistake, let me put this on record. When we come out with a plan, this attempt of Trinamool going national is going to be very different from what Trinamool has attempted in the past. अगर हम कोई स्टेट में जाएंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, छोटी सी छोटी स्टेट हो, बड़े से बड़ा स्टेट हो, उस स्टेट में हम खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। हम खाली एक विधायक, 2 विधायक जीतने के लिए नहीं जाएंगे। वोट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे वो स्टेट जीतने के लिए जाएंगे। শোনালাম আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনফিডেন্স, তিনি একেবারে ক্লিয়ারলি বলে দিলেন যে তিনি যদি যান তাহলে সেখানে একটা বা দুটো সিট নেওয়ার জন্য নয়, সে স্টেটকে নেওয়ার জন্য। আজকে এই কনফিডেন্স নিশ্চয়ই 2021-এর এই চ্যালেঞ্জকে যেভাবে সার্থকভাবে জয়লাভ করেছে তারই ছবি আমরা দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, আমাদের সাথে শুভজিৎ রয়েছে। শুভজিৎ এক কথায় উত্তর দেবে। সুমিত বলো। একদম একদম দুটো জিনিস কিন্তু এখানে খুব কনফিউশন রয়ে গেল। একটা হচ্ছে যে আরেকটা যে তথ্য আগের দিন জয়দীপদা খাড়া করছিলেন না, কংগ্রেসের সমর্থন, আঞ্চলিক দলগুলোর সমর্থন, তার মানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাকে নস্যাৎ করে দিলেন। উনি উত্তরপ্রদেশে যাবেন মায়া মুলায়মকে হারানোর জন্য, উনি অন্যান্য স্টেটে যাবেন লালুকে হারানোর জন্য ইয়েতে। এবার গল্পটা হচ্ছে যে উনি মনে করছেন এর আগেও ওরা বহুবার এই চেষ্টা করেছেন এবং ফেলিওর হয়েছে। আর জিশানকে একটা কথা বলি যে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস কালকে যদি রিভিউ করে নির্বাচন কমিশন, এই তকমাটা কিন্তু চলে যাবে তৃণমূলের কাছ থেকে। তখন একটা অ্যাসপেক্টে পেয়েছিল, আমি বলেছিলাম। তো ব্যাপারটা হচ্ছে রাজনীতি বাস্তবে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে হয় না, এটা মাথায় রাখবে। যেখানে আসামে একই সাথে ভোটে এবার 304 বিধায়ক হবে, সে আগামী সময় গিয়ে বিধানসভা জিতবে। এর আগে ঝাড়খণ্ডে সেম কেস হয়েছে, ঝাড়খণ্ড ভোটের সময় তৃণমূল ক্যান্ডিডেট দিয়েছিল, কেউ নামও জানে না, 100টা 200 ভোট পেয়েছিল। বিশ্বজিতের মতো অভিনেতা দিল্লিতে তার জামানত জব্দ হয়ে গেছিল তৃণমূলের টিকিটে। বিশ্বজিৎ প্রসেনজিতের বাবা আঞ্চলিক দলগুলো সুপারিটি কমপ্লেক্সে ভোটে আমাদের ভাষায় তারা সেই সুপারিটি কমপ্লেক্সে এটা অসম্ভব। বাস্তবের পাটিগণিতকে সামনে রাখলে হারাতে যাবে। বিজেপি আর এনডিএ যেখানে আছে সেখানেই ভোট লড়তে যাবে। বোঝার সেখানেই যাবে, সেখানেই হারাবে। অন্য স্টেটে কেন যাবে? আরেকটা কথা এখন 500 কোটি টাকা দিয়ে প্রশান্ত কিশোর পোষা হয়েছে, সে বেশ কিছু লোককে মানে পুরোপুরি মিনিমাম তখন বড় মিষ্টি লেগেছিল। 2014 তখন তুই এই দলে ছিলি না। সময় একেবারে শেষ, তাই জিশানের সাথে একটু যাবো গিয়ে অনুষ্ঠান। জিশান। হ্যাঁ, আমি বেশি কথা বলবো না, লাস্টে এইটুকুই বলবো। অভিজিৎ বাবু বলছিলেন তো যে রাজনীতিতেও নতুন, তো আমি ওনাকে জানাতে চাই বয়স দিয়ে রাজনীতি হয় না। ক্ষুদিরাম বসুর বয়স যদি উনি জানতে চাইবেন যখন উনি সংগ্রাম করেছিলেন, বা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, উনি উত্তরটা পেয়ে যাবেন। যাই হোক, আর একটা কথা উদয়বাবুকে বলবো, রাতে একটু বাদাম খেয়ে ঘুমোবেন, একটু দুধও খেয়ে ঘুমোবেন, ওনার দরকার আছে। আমি ওনাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি। ধন্যবাদ। সামলেছি, ওটা বোঝাবেন না। আপনি অভিজ্ঞতাটাও নতুন, আপনি মুখ খুললেই বোঝা যায় যে আপনার অভিজ্ঞতাও নেই। জয় দিদি বললে রাজনীতি হয় না, আপনি ইমপ্র্যাকটিক্যাল একটা থ্যাংক ইউ সো মাচ।
অবশ্যই ইললজিক্যাল মানুষের সবকিছুই আনপ্র্যাকটিক্যালি মনে হয়, এটাতে কোনো আশ্চর্য হওয়ার তো কারণ নয়। একটা সময় আরএসএস জোট করেছিল আপনি পিকে কে নিয়ে বলছেন প্রশান্ত কিশোর, যে প্রশান্ত কিশোর 2014 আপনাদের দলের হয়ে খেটেছিল, ধন্যবাদ তো ধন্যবাদ আপনার শুভদীপ বাবু, কথাবার্তা দিয়ে বোঝা যায় আপনি কতটা ইললজিক্যাল। মোহাম্মদ জিশান এবং সুদীপ্তা রায় চৌধুরী, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থেকে তাদের মতামত রাখার জন্য। বিশেষ ধন্যবাদ উদয় বাবুকে, বিশেষ ধন্যবাদ উদয় বাবুকে, বিশেষ সবাইকে ধন্যবাদ অনেক অনেক উদয় বাবুকে। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থাকুন। যেতে যেতে আমরা সবাইকে আরেকবার অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। নমস্কার।